三宝 Be three treasures for new Tao receivers. 他人的一生中有许多值得庆贺的事情，但却有更多无价且必须要全力以赴来追求的东西。There are many things in life worth celebrating. However, there are even more priceless things worth pursuing with all our efforts. 2500多年前，当释迦牟尼佛仍是王子时，亲眼目睹了人世间之生老病死。他告诉自己，一定要找到一条永恒之路。于是他放弃了王位及荣华富贵，四处去找寻名师及永久解脱的法门。后来燃灯古佛为他受记，最后他修成了正果，也留下了许多的经典，引导众生开悟正果。About 2,500 years ago, when Sakyamuni Buddha was still a prince, he witnessed the four sufferings of life: birth, old age, sickness and death. He told himself, "I've got to find the way that leads to eternity." Thus, he gave up his throne and fortune in search for an enlightening master and the way to eternal liberation. Later, he was initiated by Dipamkara Buddha and eventually reached Buddhahood. Sakyamuni Buddha's teachings were collected by his disciples as sutras. The large collection of sutras has continued to guide sentient beings even till this day. 在一般人的思维里，极有价值、罕有又很不容易得到的东西，而且是人类所一直在追求的，我们才会称之为宝。今天您在上天的恩典及诸佛菩萨的祝福下求了道，得了三宝。的道就是当初佛陀及古往今来的修行者宗教家倾毕生之力所追寻的永恒之路。过去因为天时未至，道是单传独授，得道者稀，修行者常有，踏破铁鞋无觅处之憾。如今上天慈悲大开普度，得道者众，求道者可说是得来全不费功夫。虽然得道容易，也是自己累世佛缘根基深厚，祖上有德所致。所以当您求完道时，大家都给您道喜。Generally, we call a precious, valuable, and rare item which is highly sought after as a treasure. Today, because of the grace of heaven and the blessings from all Buddhas and Bodhisattvas, you have received Tao and the three treasures. Tao is the way to eternity that Sakyamuni Buddha, countless cultivators, and religious people had been searching all their lives. Before 1930, Tao was transmitted on a one-to-one basis. An enlightening master could only transmit Tao to one qualified individual because the timing for universal Tao transmission was not ripe. The number of people receiving Tao were scarce due to the lack of opportunity to meet with an enlightening master and receive Tao. What a pity!
Because of the grace of heaven, now is the time for universal Tao transmission, and therefore, many people had the opportunity to receive Tao. Although it may seem relatively easy to receive Tao, receiving Tao is actually based on your affinity with Buddhas, your deep spiritual foundation, and the beneficence of your ancestors. Thus, after you had received Tao, everybody would express their heartfelt joy and congratulate you. 依照三宝来修行的话，可以帮助我们：第一，跳脱生死轮回；第二，净化我们的业力，改变命运；最后返回天上的不家乡。Practicing these three treasures can truly help us in the following ways. 1. Transcending the cycle of life and death. 2. Cleansing our karma, changing our destiny, and eventually returning to our heavenly home. 一般的人由于业力的牵引，不得不再度来到这个世界上，每来一次就会造些业，漫漫的人生路上，总是有着诸多的不如意、抱怨、忧愁、烦恼、病痛等。面对命运的枷锁与生死的轮回，却不知所措，更无法跳脱出来，实属无奈。Because most people as destiny are led by their karma, they have to go through the cycle of life and death repeatedly without choice. Each cycle of life and death would accumulate some karma, good and bad. Therefore, their long journey of life would be filled with different kinds of complaints, worries, annoyances, sickness, and sufferings. Life's journey is never what we expected. Most people are imprisoned by fate and trapped in the cycle of life and death. They feel helpless because they failed to find a way to become liberated. 我们人的身体只是灵性暂时居住的房子，当生命旅程结束时，灵性会脱离身体，进入另外一个世界，而求道时得到的三宝就是回天的凭证，这也是人生中最重要的一件事。以下是像是需要您放在心上的意，不要忘记三宝，也不可以泄露三宝。二不反倒败德，三多了愿，多行功立德，如此我们才可以回天上的故家乡。Our physical body is a temporary home for our soul. When the journey of our life comes to an end, our soul will leave the body and enter another world. The three treasures you have received are the token for returning to the heavenly home. They are the most important things in our lives. The following are the three main points that you need to keep in mind. 1. Do not forget and disclose the three treasures. 2. Do not do anything illegal, immoral, or harmful to yourself and others. 3. Do as much as you can to fulfill your vows and accumulate merits and virtues. By following these 3 points, you will be able to return to the heavenly home. 现在，让我们来简单地介绍一下三宝。Now,
let us briefly introduce the three treasures. 第一宝，玄关窍，灵性进出的门户。 The first treasure, heavenly portal, the main gate to our true nature/true self. 在庄严神圣的求告仪式中，电传师在我们的玄关窍这么一点，点燃了自信之光明。当下玄关窍立刻现出了如同绿豆大小般之佛光。我们可以看一下各宗教圣人的画像，每位圣人之头部都有一个光圈，此光乃是自信之光。借着后续的修行及行功立德，此佛光会逐渐扩大，最后就像各教圣人的光圈一样地光亮圆满，展现出来的智慧及德行随着因缘愿力而四处利益众生。 During the solemn and holy Tao receiving ceremony, Tao transmitting Master wanted our heavenly portal to illuminate the light of our true nature. A small halo will radiate from the heavenly portal immediately afterwards. If we look at the portraits of the saints from different religions, we will see that they all had one thing in common, which is the halo behind each saint's head. The halo is the light emitted from the true nature. The halo will expand in accordance with our cultivation and accumulation of merits and virtues. Eventually, our halos can be as round and bright as the halos of the saints. Then, the wisdom and virtue we exhibit will accompany our vows and affinities to benefit all mankind. 玄关是一个正门，也是修心的下手处。行住坐卧之中，常收束身心，从玄关发出之念头，都是正念、慈悲心、喜舍心、智慧心。心提心念在玄关，再用玄关去听、去看、去应对一切事物，便能与佛菩萨以心应心。Heavenly portal is the main gate of our body. It is also the starting point for us to cultivate our heart. Every day we need to manage our mind and body properly. Each and every thought from the main gate is righteous because it is full of mercy, compassion, joy, giving, and wisdom. Focus our mind slightly on the heavenly portal and use this focused attention to listen, look, and deal with everyday matters. Then, we can unify our heart with the heart of Buddha and Bodhisattvas. 我们求道，是了解我们有的真主人。真主人也是住在我们的家里面，每间房子都会有主人的房间，主人有主人该睡的地方，客人有客人该睡的地方，这不能错乱的。Receiving Tao is to help us recognize the true Master. Our body is like a house. Now, we know that this true Master lives in our house. Every house has a master bedroom. The master bedroom is the room where the Master sleeps in. Guests have to sleep in the guest rooms because only the Master should sleep in the master bedroom. This arrangement should not be altered in any way.
各教经典也有关于玄关窍之论述。子曰：谁能出不由户和莫由私道也？每个人要走出房子，都要经由门户。的肉体犹如火宅，修行者欲跳脱此火宅之束缚，何不走这一条光明大道呢？ The classics, sutras, and scriptures of different religions all contain descriptions of the heavenly portal. Confucius said, "Who can go out without using the door, so why doesn't anybody follow the way? Now everyone gets out of the house through the door. The physical body is like a burning house. A cultivator needs to take the correct and bright path in order to break free from the confinement of the burning house." 圣经里也提到 Testimonies of the heavenly portal can also be found in the Holy Bible. 眼睛就是身上的灯， The light of the body is the eye. 你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？ The lamp of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. 马太福音 Matthew 6:22 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is the darkness? 马太福音 Matthew 6:23 The lamp of thy body is thine eye. When thine eye is single, thy whole body also is full of light. But when it is evil, thy body also is full of darkness. 路加福音 Luke 11:34你只有一只眼进入永生，强如有两只眼被丢在地狱的火里点。 It is good for thee, you, to enter into a life with one eye, rather than having two eyes to be cast into the hell of fire. 马太福音 Matthew 18:9试问是用左眼还是右眼上天堂进入永生呢？肉眼早晚会毁坏的，如何使人上天堂呢？ After reading the above verses, some questions may arise. For example, should we enter heaven and attain eternal life through the left eye or right eye, since the eyes of this physical body will deteriorate one day? How can they help us return to heaven? 玄关窍已被点开后，好好地修持，久而久之，身体内外真的会光明，连毛细孔都会发出光来，尤其是真修持练得到清闲，只是我们的肉眼看不到而已。点 Once the heavenly portal is opened, if we cultivate Tao sincerely for some period of time, then both our internal and external body parts, including our pores, will be luminous. This is true for Tao members who have cultivated sincerely and truthfully. However, the light or halo emitted from the body cannot be seen with the naked eye. 佛经也提及，无有正法掩藏，涅盘妙心不立文字，教外别传点是问，
佛陀所言之正法是藏在左眼或右眼呢，或是第三之真理，眼求过道的人就很清楚答案了。In the Buddhist Sutra, Sakyamuni Buddha also said, "There is the true Dharma in my eye, there is no form, there is no word for it. So where is the true Dharma hidden? Is it hidden inside the left eye or right eye, or is this Dharma hidden inside the third eye, the eye of the truth?" The answer is very clear for any Tao receiver. 儒家所说的君子圣其儒也，指的也是我们的自性佛性，是独一无二的，来自上天，要善加戒慎保护，莫让它受到污染。慎独的功夫，简单的说，就是存好心，说好话，做好事，以及诸恶莫作，众善奉行，精进永恒地向导前进。In the Confucian classics, a noble person needs to be cautious with the One. The One is referring to our true nature or true self, which is unique and came from heaven. We need to be cautious by protecting it from pollution. In other words, we need to keep a good heart, say good words, and do good things. We need to do all good deeds continuously with all our efforts. 一个人若平日能够时常守玄，祥和之气自然会引发善因缘的发生。佛像尚未开光，佛没有被请入，拜他是没用的，那一尊佛不会接受。你本身就是一尊佛，要开光，要求道，求道就是开光，告知你真主人在哪里。If a person can keep his mind focused on the heavenly portal constantly, then the peaceful energy emitted from him may attract or accumulate good affinities. A Buddha statue needs to be initiated so the spirit of the Buddha will be invited into the statue. Otherwise, it doesn't matter how often you worship the Buddha, he will not accept your worship. You, yourself, is a Buddha. Therefore, you need to be initiated by opening up the heavenly portal. How can the heavenly portal be opened? It can only be opened through the Tao receiving ceremony. Receiving Tao helps us to rediscover the location of our true master. 我们平常时候精神是外放，眼要看，耳要听，吃进去的营养也一直在消耗。守玄有助于减少营养与能量的消耗，同时让更多营养转为能量，运行于身体，让脉络畅通，减少病痛，促进身体健康。Every day a lot of our energies and spirits are wasted on the things we see with eyes, we hear with our ears, we think with our mind, etc. Thus, the nutrition for our bodies is constantly being used. When we calm down and focus on the heavenly portal, it helps to lower the energy and nutrition consumption of our bodies. At the same time, it helps to turn more nutrition into energy, transport the energy throughout the entire body,
and make the energy channels freer so that the energy can flow with less obstruction. If energy can flow freely, then we would not get sick so easily. As a result, our health would improve. 第二宝，口诀五字真言。 The second treasure, heavenly mantra, the 5 words. 念五字真言，不是外求净土，而是内生净土。口诀又名五字真言，口之修养也。口轻而有人，骂人则口不轻，实着者口不轻，言实以正，有道也。 Reciting the heavenly mantra silently will lead us to the inner Pure Land within ourselves instead of the Pure Land on the outside. The heavenly mantra is also called the 5 words. It is used for the cultivation of the mouth. Benevolence is expressed through a pure mouth. If one curses and consumes impure food, then his mouth is considered to be foul. Therefore, if you say good words and consume pure food, then you can become one with Tao. 第一个字，无即无对待之真理世界一性佛性自性。真我二儒家中庸之天命之谓性，也就是说，我们都是老母的分灵，都是兄弟姐妹。The first word means Wuji. It is the world of absolute truth with no opposites. It can be explained as 1. Our true nature, Buddha nature, true self. 2. In the doctrine of the mean, what heaven or heavenly matter confers is called true nature. In other words, our spirits came from heavenly matter. In this sense, we all are brothers and sisters because our spirits all came from the same origin. 第二个字，太极有阴阳相对待。诸如日也、善恶、高矮等，也可以理解成一人心二儒家之率性之谓道人们的心思是错综复杂且迷惑的，因此需要依循着上天所赋予之纯善的天性走在正道上。The second word means Taiji. It is the world of duality. Duality consists of having 2 opposites such as the sun and moon, day and night, good and bad, tall and short, etc. It can be explained as 1. Our mind. 3. In the doctrine of the mean, in accordance with true nature is called the way Tao. The human mind is complex and often filled with confusions. Therefore, we need to follow the true nature from heaven and take the righteous path. 第三个字，黄极物质的现象世界，它不是永恒不变的。也可以理解成一人身二儒家中庸之修道之谓教。 The third word means Wangji. It is the world of physicality, which is the one we live in. Nothing in this world is permanent. It can be explained as 1. Our physical body. 2. In the doctrine of the mean, cultivating the way Tao is called education. 要走在正道上，是需要有正确的教育与引导的点。 In order to be on the righteous path, we need to have the correct education and guidance.
庆心身是一贯的，庆在心思万计，生命万能，兴趣心思尽失，生命不动，一句此诗而已。Our true nature, mind, and body are one. Without the true nature, our mind and body are useless. 第4个字是放出去，无所不在。The fourth word means permeating. The greatness of our true nature can permeate the universe. 第5个字是收回来，回到玄关窍底。The fifth word means contracting. Our true nature can contract and return to the heavenly portal. 我们的自信是无所不在的，而且自信是没有分别、没有对待的，才称为无极。无到极点就是没有分别对待。Our true nature is everywhere. It is absolute. It doesn't discriminate or judge. Thus, it is also known as Wuji, which means genuine emptiness. 弥勒也有慈爱之意。修行上让慈爱布满个宇宙，就如同老母及诸佛菩萨对众生的爱是没有空间的限制的。The fourth and fifth words can be combined to mean mercy and loving kindness. As we cultivate, we learn to love all things in the universe with mercy and loving kindness, just like how Lao Mu, Heavenly Mater, Buddhas, and Bodhisattvas love all sentient beings without spatial limitations. 常念5字真言，你就与弥勒祖师及供活佛老师有感应，遇困难时感应就快，心不平静时默念5字真言，有问题时静不下来时默念5字真言，就有妙智慧。当念到一心不乱时，意志可穿越时空，直入佛之愿力之间，让能量发挥到极致。By silently reciting the heavenly mantra often, you will create a strong bond with Maitreya Buddha and Jigon Living Buddha. Then come whenever you encounter some difficulties, Buddhas will get the signal more quickly. When you feel unease or disturbed, recite the heavenly mantra silently in your heart, then your great wisdom may arise to help you resolve any difficulty. And when you silently recite the heavenly mantra with full attention, your willpower can permeate through time and space, and enter the power of Buddha's vows. Then, the strength of the mantra will reach ultimate attainment. 孔老夫子说过，人莫见于流水，而见于止水。诚心专注一念诵5字真言，有助于内心的平静祥和，更清楚地看清自己，遇到事情时能做出更正确的判断与决定，并更有效地完成工作任务。Confucius said, "Men do not look into running water as a mirror, but into still water." Silently reciting the heavenly mantra with sincerity and full attention helps to pacify our mind. As a result, we can see ourselves more clearly, make judgments and decisions more correctly,
and complete daily tasks with more efficiency. 第三宝，和同学习宽恕。 The third treasure, heavenly hand sign learning to be forgive. 受报和同也意味着与仙佛和，与仙佛同，把我们的佛心、自性、愿力和诸佛菩萨的佛心、自性、愿力相合在一起。我们和同修之间要和，才能同人与人之间要和要同，就要学习恕道，也就是己所不欲，勿施于人，学习宽恕。就像耶稣在十字架上所说的话，就是一种宽恕。人与人之间多一些体谅宽恕，才能和，才能同。若小同都无法做到，如何世界大同呢？此手印也是回天的一个凭证。Holding the heavenly hand sign means to unify our true nature with Buddhas and Bodhisattvas. It is the unification of our true nature and vows with the true nature and vows of Buddhas and Bodhisattvas. Similarly, we need to unify with all people including other Tao members by getting along with them. We need to learn to be more cooperating, understanding, tolerating, and forgiving, so we can form a perfect union. Confucius said, "Do not do unto others as you would not have others do unto you." The last words of Jesus Christ were also words of forgiveness. In order to form a perfect union with others, we have to be more understanding and forgiving. If we cannot form unity with the people in our society, how can we form unity with the rest of the world and achieve great harmony? The heavenly hand sign is also a token for returning to the heavenly home. 现在来探讨一下三宝的修持。 Now, let us examine further the practice of the three treasures. 三宝珍藏蕴含道统真传、天命真传、心法真传，这三样每一样都很重要。The three treasures encompass the true transmission based on the lineage of Tao and the mandate of heaven. It is the wordless heart-to-heart transmission. Each of the three treasures is equally important. 求道时，点传师点的右手点完玄关之后，会用左手在玄关前做一个附带的动作。此动作之意义为何呢？简单的说，左手的手掌心就像一面镜子，要我们用此自性之光向内照视自己，也就是一般所称之回光返照，自我省察、自我检视，也是修行的开始。During the Tao receiving ceremony, Tao transmitting Master pointed at our heavenly portal with his right hand and made a gesture of covering it up with his left hand. What does this gesture mean? Simply speaking, the left palm is a metaphor for a mirror. The gesture signifies the constant use of this mirror to examine our inner selves. Self-introspection and self-examination are the beginning steps of Tao cultivation. 每个人自身有个自性真主人在当家，
不是由眼、耳、鼻、舌、身、意六根产生之6种情境当家，也就是说，不被眼见之事物、耳听到之声音、鼻子所闻到之气味、舌头尝到之味道、身体所触摸到的东西及自身之习性来掌控我们。Every single person has a true nature or true master who is in charge of the mind and body. We should not let the 6 perceptions produced by the 6 roots of sensation, eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, be the master. In other words, we should not let what we see with our eyes, what we hear with our ears, what we smell with our nose, what we taste with our tongue, what we feel with our body, and what we think with our mind, be in control. 现代人生活过于忙碌，需要留点时间收心。济公活佛老师慈悲说过，平时常手旋，祥和之气自然会引发善因缘的发生。为什么我们修道到最后，心性无法再提升？因为我们很少去反省自己，甚至从来不问自己内心深处什么是我们的真正需求，什么是我们的根本。若不从根本上去下功夫，以为来佛堂听道理就是修道，心性当然无法提升。Nowadays, everyone lives a very busy life, so we need to spare some time to relax and bring peace back into our mind. Our holy teacher, Jigon Living Buddha, mercifully said, in your daily life, you need to find a suitable time and place to focus on the heavenly portal and empty your thoughts. Then, the peace and harmony around you will attract good affinities. How come our mind hasn't been elevated even though we have cultivated for some time? It is because we seldom examine ourselves. We never introspect ourselves, try to figure out what our needs are, and what the root is. If we think doubt cultivation is merely coming to the temple and listening to the Tao lectures, then our mind could never be elevated. The reason is that we do not cultivate from the root. 光可以说是动植物的一个生命之原点和同，代表一阴一阳融合在一起，正负阴阳磁场能相通。守道和同，平日诚心敬意叩首礼拜，加上佛光的照耀及平日的勤功立德，对身心健康有莫大之助益。Light can be recognized as the source of life for animals and plants. The heavenly hand sign symbolizes the combination of yin and yang and the connection between the positive and negative magnetic fields. When we hold the heavenly hand sign and pay respect to heaven and Buddhas wholeheartedly, the heavenly light will shine on us. This heavenly blessing and the daily accumulation of merits and virtues will benefit us greatly in every aspect. 修持三宝时，首先要做的就是自我的反省，然后向第一宝自信佛忏悔、感恩。
生生世世以来，我们不断地在轮回，身口意不断造业，污染了自信佛，让其承担了罪业，不需忏悔，同时也因为自信的作用，的肉身得以行功立德，利己利人，不需感恩于他。When practicing these three treasures, the first thing we need to do is to truly introspect ourselves. Then, we need to sincerely repent and thank our true nature. We had been through many cycles of life and death. In every cycle, we created karma, good and bad. The bad karma we created had polluted our true nature. At the end of every cycle, we burdened our true nature with the sins we committed. Therefore, we need to repent for the mistakes and bad karma we created with our bodies. However, it is because of the possession of this physical body that we had the opportunity to accumulate merits and virtues and create good karma to benefit ourselves and others. Thus, we need to thank our true nature for guiding our physical body in doing these good deeds. 第二宝，常默念五字真言，让心中的爱自然流露出来，爱自己，爱众生。第三宝，多包容宽恕别人。26时中，不论身在何处，更要时时提醒自己，自己的心，愿力要和天佛菩萨的心，愿力相合。If you silently recite the second treasure, the heavenly mantra, often, then you will naturally love yourself and all sentient beings. If you use the third treasure often, then you will be reminded to be more tolerant and forgiving. Always remind yourself that you need to unify your heart and vows with the heart and vows of Buddhas and Bodhisattvas. 道场处处都是行功了愿的机会，要多行财师、法师、无畏师，度化更多众生返回不家乡。如此，必得上天加批拨转，不好的业力会逐渐消减，从此改变了命运。当然，当我们在布施或为上天办事时，目的并不在于希望能交换到上天的祝福，让自己得到什么好处。事实上，是因为我们的诚心敬意和无条件的付出感动了上天，继之而来的就是加诸在我们身上的恩典与拨转，这是任何人都无法阻挡的。There are many opportunities within the Tao society for one to accumulate merits and virtues. We need to seize every opportunity to help more people to return to the heavenly home by making some material contributions, truth sharing, and voluntary contributions. As a result, we will receive blessings from heaven. Then, we can change our bad fortunes and bad karma into good ones, so our destiny can be changed as well. We do not make material contributions or propagate Tao for the sake of our own benefits. If we do good deeds with sincerity and without asking for anything in return, then heaven will reward us.
we will, then, receive grace and great help from heaven. These blessings will come naturally to us without hindrance. 从我们求告那一刻起，我们的姓名就已经登记在生命册上，成了上天的人。上天无时无刻没有不注意着我们，都在看着我们有没有在用三宝，是不是有什么事情需要济公活佛老师帮忙的。From the moment we received Tao, our names had been registered in heaven. We had become the citizens of heaven. Therefore, heaven will continue to watch over us to see if we practice the three treasures or need help from Holy Teacher, Jigon Living Buddha. 现今人类的物质科技虽较以往进步，但幸福的指数并没有提升，而且灾劫越来越多。部分的原因在于人的负向思考与行为，自私与贪婪，造成价值观的扭曲与变相。有太多的人对未来都有着不乐观、不安定的感觉。面对着下一代的子孙，我们能留给他们什么呢？想要圣凡如意，就先问自己有没有众圣轻凡。圣事就是上天所在办理的普度众生之事，凡事就是和我们个人相关之人间事。有句俗话说，你看重上天的事，上天也必定重视你的事点。 Technology and living conditions have improved tremendously in the 21st century, but the index of happiness hasn't risen at all. In addition, there is an increase of natural and man-made disasters. This is partly caused by humans' negative thinking and behaviors, greed, and selfishness. These thinking and behaviors twisted the values of our society. Therefore, there are a lot of people who are pessimistic and uncertain about the future. So what can we give to the next generation if we want our worldly and holy affairs, the work of heaven, to be smooth and successful? Then we need ask ourselves if we have prioritized our holy affairs over worldly affairs. Holy affairs are defined as activities of truth-sharing and doubt propagation, and worldly affairs are defined as our day-to-day activities and matters. There is a saying, if you prioritize the work of heaven, heaven will prioritize your affairs as well. 愿大家能在三宝修持上多下功夫，守住自己的愿力，并实际付诸行动，本着真心佛性，借着的肉身来做佛事，共为三曹普度而尽心尽力，众生将会因你而得救，你也因众生而成就。如此，世界大同不再是个虚幻的名词，真正的和平必会来到的。I hope everyone will make every effort to practice the three treasures, guard your vows, and put them into action. Remember to make good use of this physical body by following your true nature/Buddha nature. We can work together to help with the salvation of the three worlds.
Because of your efforts, sentient beings can transcend the cycle of life and death. In return, you can succeed because of these sentient beings. Then, great harmony is not just an illusion. It will certainly be achieved. 感谢您，愿上帝赐福与您。Thank you very much. God bless you. 各位郑老师，各位尊贤，大家三，我针对天恩师德、多次的方式、师尊师母的改革，以及咱人民的栽培，咱任何理事长的邀请，会当伫采取这个工作来甲咱结缘，感到非常的荣幸。那么，伫这个课题内底我想要甲咱报告的，就是有关于一贯道伊的内涵，甲信仰的好处是啥物呢？那么在座各位虽然伫这个讲座来听，咱这个录音带会流传去外口，流传外口。那么伫这外口内底对咱一贯道这了解，可能无咱遐尔做遐尔好呢吼。那么因此，今仔日有咱这个讲座的报告以外，有咱家己内涵知影，来介绍一寡互社会人士知影。所以，我要报告的课程就是信仰一贯道有内涵甲好处是啥物事。那么各位，一贯道到目前为止也都是互人感觉充满了神秘色彩的一个宗教信仰。非常神秘，真神秘。感觉讲这个宗教到底是咧创啥？伊传的是啥物物件？伊做的是啥物工作？感觉奇怪咧，有当时还佫做用诚心邀请人去看，有当时还佫无爱互知影咧。所以，对社会人对各位有看到电视的人应该会感觉这一贯道也感觉真神秘。但是一贯道，互人会感觉历史以来几多十年来。咱对民间的误解，甲政府的改进，这段真辛苦的路程咱大家拢行过。过去一贯道，互人批评，互人指教，上好听讲压两教，上歹听讲赚3顿块咧斗。这是一贯道伫民间互人误解真深的所在。但是各位，对咱的政府，对咱的民情，对咱的风俗。是绝对无用恁讲贴身裸体来拜拜，这无可能。尤其一贯道的道亲，真容易去渡人，渡人就是讲带你的亲情朋友，带你的爸爸妈妈来就道。咱来用另外一个角度来看吼，要做妈妈的绝对无讲头壳歹去带查某囝来遮吼，贴身裸体拜拜。这是上帝会当有咱的证明讲，一贯道会向讲咱贴身裸体咧拜原因就是因为咱咧传三宝传下的过程内底袂使互看，袂用咧互知影所以人出外口就甲咱风声为什么袂当看？其实在历代以来传法拢是秘密的，传话是秘传的，这是为家来。那么咱这个道有咱的根源。拢是为大陆千辛万苦，从咱师尊师母带着过来台湾办道，来传道，所以就沾染就是讲大陆甲咱台湾的这个色彩，所以政府甲咱禁止真久的时间。不过针对这个课咱一贯道内底讲这课，就针对这个课也袂歹，安那袂歹讲因何结合。因为久报纸就甲咱宣传，迄种毋免开广告去的。但是，对嘛久就甲咱报讲，这一贯道用掠着一般拢爱几落万呢。
即个咱保讲建筑落成哦，敢若牵一板就要30几万嘞，啊，迄甲咱牵几个工拢免钱，看咱6年来我趁偌济，你甲想看嘛？甲咱趁做广告费趁不少。所以咱伫咧团队，咱伫幕后啊，非常的辛苦，伫咧做，目前有政府嘛，因为伊请者啊去牵报纸吼，咱嘛诚出名。虽然大家一直半解讲这是一贯道，是阿明教，是车人路迄个办，迄拢无红，迄甲咱的修行拢无关系。咱嘛是照常为20-30当以来修行修到遮尔好，对社会嘛是热烈伫咧贡献啊。咱就因为报纸刊，因为人批评，因为人讲。啊！大家无了解，咱就无做，无啦。咱共款足认真伫咧做，这是咱爱认识的讲。一贯道伊哪有遮尔啊侪人咧信仰？一贯道伫这个社会扮演的角色，哪有遐侪人认同？哦，那一般社会讲来讲信徒哪会遐多？这些拢是一贯道伊有内涵，伊有好处，大家才咧信。这个叫做各位道亲咱爱知影吼。咱一贯道以民国76年。就讲用政府入案了后，那么咱就为幕后行向无情。过去哦，若讲食菜，若讲修行，爱讲较细声淡薄。咱若去无所习惯的所在食饭，啊，若要讲买一饭买一菜，啊讲啊你哪安尼食？无啦，我食菜啊，甲食菜无啥同款。食菜啊较细，啊食菜较大，你知？吼，啊，即摆咱讲食菜。啊，较早人去做兵，还是去创啥？去倒位参加活动，讲你信啥？无啦，我都信佛教。啊，上古早讲话都信道教，因为咱古早伫咱理事长经过上专员代表啊，伊甲咱有参加道教会，所以上古早咱是道教。吼，也未改正以前，咱就挖过一间道教。所以后人讲咱是佛教，咱讲是道教，其实在拢毋是，咱嘛做一贯道。啊，咱今仔为无情行向幕后，行向无情，就向头前来推演，所以才有今仔日这个工作。希望讲透过这个录音带，希望透过咱这个工作，互咱的社会人士知影咱一贯道是啥物物件。但是在座各位你一定爱会记哦，你互社会肯定咱一贯道，你互社会知影咱一贯道的好处哦，上简单的一条路，上简单的一个速度，就是讲咱家己家己做啊好。咱家己家己修啊好，咱家己甲厝边做条，安尼甲斗啊好来安尼吼，安尼就一贯道咧推动就紧啦。各位工作的人，各位恁有看录影带的人拢同款吼，可能你的厝边做条拢有一贯道的地主，有一贯道的道亲。啊，你若听到道亲，看到道亲讲，哎哟，这个人都袂歹，有影人信迄吼修养袂歹。啊，你若一讲甲人做到烧麻冤家牛罪吼。伊讲啊，我看迄道吼，你讲什么一贯吼，一贯道吼，我看是差不多啦，无偌济啦。但我也办餐厅啦，人我无信别行，也无咧创啥，也无咧食菜吼，修养也无比伊较差。所以这个啊，可能一个误解吼，因为都是真宗教，都是真知性的，如果个人的修养吼，也个有差别。所以我希望咯，咱的道亲咱在做一定爱安啊，家己本身修啊好，啊再甲厝边做条吼，啊下来，安尼这个道啊，才有法度为咱为幕后行向无情的这个当下，人才会甲咱成立。所以咱三宝团体内底，咱讲这个合同安尼破啊，这个合同破起来，或者圆满啊，或者附加拢合适，咱安尼嘛合适啦。不过咱这个合适是安那，伊个圆融包容。咱若袂晓圆融甲包容，咱这一贯道你安那向幕后向无情，对幕后向无情去推动，这是足要紧的。所以咱今仔出门，咱爱谨记在心。尤其咱若穿这恤衫吼，足新鲜的，足奇怪，人会拢甲你问讲，啊你是保险公司的咯？啊你是毋是保险公司的？讲我毋是咧，我拢做迄上天的保险公司啦。上天的保险公司你知，因为咱求道有啥物好处？求道的好处就是讲会超生了死的道在听咱嘛，这咱大家拢知啊。会互咱内心灵的内在得到解脱，会互咱这个身躯的本性完成灵魂解脱，或者超生了死。啊，会互咱的这个在世的灾劫灾难，会当透过咱的信仰、咱的精神老母娘、咱的本尊美丽的、咱的
真侪咱有敬仰的神，甲咱庇佑，甲咱化解。透过安尼，咱若无做好，哇，就麻烦啦。所以这个咱民间唔知影，咱大家爱来推动，为咱家己做好上要紧。所以对于民间的误解也好，政府的改进也好，这几年来，咱大家拢予以预热做。那个有一点就是讲，咱过去时啊，过去拢是日日经营啊，日日经营就是讲点点啊来做。过去咱啊有去鼓励，有去养老院，有去社会公益团体，咱若去捐钱，嘛唔敢写一贯道呢。安怎你知影无？因惊抓啦，我嘛唔敢啊。过去我嘛唔敢，我嘛写我的名，写公司的名，我嘛唔敢写一贯道单收名，大家好大怎么写安尼良心就来抓去啦。但是政府改进了，咱社会肯定，所以咱就公开来活动啊，公开活动做了足多工课，所以在座各位，咱诚心的捐献啊，咱若有伫社会做公益事业，一定要办一个一贯道总会，一贯道总会。代表我们的团体，代表我们的道，代表咱的道，代表咱的团队，安尼才合作真正日日经营啊，依据个啥，甲合作整体性的观念，整体性的推动，那么才会当得到社会的领导，这是就为再来做开头。但是各位唔通袂记得讲，这是咱的捐献，是咱的全民代表啊。非常的辛苦，从咱时政事务的代表为代表依据个来台湾办道，非常的辛酸苦涩，费肝换来结晶，咱爱来珍惜。安怎讲爱来珍惜呢？咱若无珍惜，社会人无甲咱认同，咱的家庭无甲咱认同，咱的修道无人甲咱认同，各位。安尼做修这道啊，唔是一贯道，或者咱台语讲啊，做高缺道啦，高缺道恁知无？修到高缺，啊无亲情，也无朋友，也无做边，也无隔壁，啊50、60亲情，80、90岁拢无啊，剩咱家一个安尼的时阵那这就很麻烦了，就真麻烦。咱一贯都是一个真宽容、真包容的宗教信仰，希望讲咱安家来用心对咱。时政事务的代表，变成对咱捐献的辛苦的迄个结晶。安尼咱向社会来讲，咱一贯都是好，人会肯定；咱向社会来讲，咱一贯都是赞的，人会甲咱认同。那么安家咱好好来甲伊珍惜，这是足要紧。那么再来就是讲，虽然咱是公开，虽然咱是已经伫社会有淡薄这个或者名望啊。尤其最近咱的道场一直听到咱政府的首长种种来甲咱活动哇，感觉名声真好。不过社会人士对一贯道的宗旨、甲伊的活动内容、甲伊传发的内涵，也是一知半解。真侪学者你甲讲一贯道，真侪学者你甲讲一贯道，就讲一贯道听说过，捌听过。伊是咧讲啥？有当时咱嘛才临时向良说唔知要安怎甲伊讲咧，讲一贯道是安怎？向良要甲讲就讲一贯道是安怎照咱一贯道的宗旨安尼甲伊甲伊念互伊听，正听道无心灵，讲修无，念了后听伊讲怪怪你来信到这么好对机械化科技化，其实在希望讲今日。借这个机会借这个讲座，借这个录影，会当来讲咱一贯道的内涵是啥，讲咱一贯道对社会活动的经营是啥，讲咱一贯道伊伫咧传发的过程又是啥。那么首先就要来甲咱讲一贯道的名称，一贯道名称按倒来，一贯道名称按2条线索来。两条线索，对文化传承来讲，文化传承来讲的话，伊是按孔子甲颜回颜夫子的一个对话来。有一天孔夫子叫颜渊来伊讲
这个我都一以贯之啊，这句话伫四都真出名啊。时常互咱一贯道地主啊，提起要讲的讲，一贯道就是我都一以贯之。但是这个是伫文化传承是对的，如果你传下的传承内底啊，伊要淡薄仔缺失。确实有所在就是讲，这几千年来，唔是一贯道一直传来，是伫16代祖才传来，这是伫文化传承上是对的，传法的传承上啊，还是有缺失。所以，另外有一代这个素珠啊，专门做政务班的这个讲座啊，拄着王邦雄教授，他每一次伊就讲。伊讲足奇怪，一贯道地主来到我研究四珠这个条目啊，就提讲我都一以贯之这个题目来问我，啊无就问讲表文道十四可以安怎讲？伊讲足奇怪，这一贯道的这个信徒地主才会拢安尼，这就是咱对这句话啊有一滴灌溉。啊，这句话是不是成立？可以，如我后来都有报过啊，讲就传承上或者啥，传承上或者。文化传承是合理的，但是传法上应该按个深入去了解，安尼才有个真正了解。那么这一贯道为倒位啊来，为倒位啊传承，就是为15代祖，清末明初啊，咱的这个民国初年甲清朝末年中间，咱的15代祖王杰一咱一贯道传承内底15代祖师王甲一，目前伫学界学界啊，对咱师尊师母无印象，因为咱师尊师母无译作，没有著作书本啊，没有书本经典流逝。唯一有做译作近代有关咱一贯道的经册啊，就是15代祖师王甲一。伊中有注理数合解、历年夜历，历年日历，还佫有一贯探源，谈经录，多书48份，这种种这典籍，合解真灵动。所以目前伫研究宗教的学者，若讲王杰一讲理数合解是比这个，伊讲一贯道啊，有真侪理论会带伫这个所在。徛的条卡啦，国语讲或者站得住脚。那么伫一贯探源内底有讲一句话，讲吴太洪三绝一贯。吴太皇三奇一贯，所以名这一贯道，它是在传道。那么这吴太皇三绝一贯又是什么意思？吴太皇三绝一贯，才会当展现着咱佛堂的设备。咱的佛堂设备对无？咱的武灯或者武则灯，咱的迄边对花灯或者啥，或者太极灯对无？咱的这边这花灯或者抢天的灯，其实也唔是在抢劫或者皇劫，皇旗是皇帝的皇才对如果您以前有讲抢劫，都是讲唔对的，要改进，要改进。那么吴太皇三绝就是武劫、太劫、皇劫，甲伊串做一会，或者一贯。就是讲，咱这个道是安怎来？为天、为宇宙、天一路来到人世间呢？这个一条金线贯穿来，安怎做一贯道？按这来理解，咱传法的过程就无瑕疵啊，就无弊病啊，
安尼社会啊，若要咱要到社会人士知影，尤其咱在座有看到录影带的人，要了解一贯道，一定要为这个所在入手来了解伊的精神甲内涵是啥。咱无极就是讲无极理天，无极理天，即讲无形无相无声无头的所在。啊，若气天就是讲咱看会到这个看会到这气象界。看会到这个咱要包括星球这拢是啊，方极的方极就是咱这个所在，地球的地方啊，宋朝理学家就把这个所在讲叫做黄极方极，啊，方极就是有形有相。那么为无极、太极、方极会当来造成讲三极一贯，理天、气天、象天安尼串联起来。就是讲，咱的本性来自理天无极，来到经过到气天，来到这个人世间的历史去。如果会当经过一贯道的名师传法，一条三宝了后，对这个方极来修持，会当会当反气入理，反气把这个气病啊，把咱这个所感染着气质这款物件拢来去除掉，咱的本性同款会当归本位或者理天的世界，这是按照来做解释。那么由办道的理想来讲，咱是叫做天人合一，无太皇三极一贯啊，讲起来就是叫做天人合一。那么这个天人合一啊，是安怎讲？如果咱各位有思考有想，咱即摆办道的精神啊，你甲伊了解，咱甲伊写来就知影吼。这边属天的部分，这边属人的部分，各位有注意到无？一边是天，一边是人。按咱呢，如太皇三极，无极理天，咱的信仰就是咱中尊有写明明上道，无量清虚，至尊至圣，三界十方万灵真赞。咱来，尤其来这个心理讲堂啊，我们都可以看到我们老母的全名啊，老母的全名、全含名就是明明上帝、无量清虚、至尊至圣、三界十方万灵真赞。这就是咱一贯道咧讲的老母，伊含义伫遮。所以为无极开始，这明明上帝安尼咱简称或者老母。这老母啊，我拢定来安尼解释，各位可能捌听过。因为中国人对这个庙非常的这个敬重。就咱出世来讲，咱先到妈妈的巴肚来10个月，咱做到来巴肚来10个月，所以对妈妈拢特别较亲切。美国人是父权社会比较重所以因离婚啊种甲大汉甲细汉妈妈换几落个安尼，所以因的上帝啊对啥？因为上帝在天父咱的上帝在啥？老母是共的啦是共的所以真心切的代志真心切。所以他们的上帝叫天父我们的上帝叫老母其实在咱中国人有拜老母无？恁看，中国人有拜上帝无？有啦恁捌拜无？你是伫佛堂寺了都拜，恁以前捌拜无？我讲以前捌拜无？唔捌啦，捌敢捌？安怎拜？拜天公，有人讲拜天公。其实在咱中国人拜上帝拜甲拢唔知乌白拜，乌白拜安怎拜你知无？
因为咱过去啊，咱中国社会啊是皇帝制度，你知无？皇帝制度就是讲天主。啊，所以伫咧咱的史书内底讲，斋戒沐浴可以啊，事上帝会当拜上帝。啊，你知影孔子以前是做大官，你知影哦？伊啊对皇帝去拜上帝啊，会当有影斋戒沐浴，民间袂当拜，民间拜吼，哎呀，去拜天公。安怎讲？因为吼，咱的皇帝叫啥？天主。啊，天主拜上帝。安尼嘛，才变拜天地安尼，天主拜上帝，安尼嘛，才变拜天地安尼。啊，咱是天主的子民哦，咱变天孙那个，咱变天孙咧，啊，天孙拜天公就对啊。你对啊，这理论是对啊，合理的啊。你慢慢啊，等于思考，这是中国人来的所在啊。所以讲，对啊。老早，咱就咧拜老母；老早，咱就咧拜上帝。咱就是拜甲唔知，啊拜天公，对个。啊，大家拢甲天公送送王大天公，麻烦你啦，迄是天天的主神嘛。啊，那理论的主神吼，绝对是上帝，这一定的嘛。伊见到伊就是按这个信仰主神为老母开始，但老母开始以来。咱伫这个所在袂是要叫什么人来带咱转去？就讲啊，电视镜头头前会解决啊。咱伫人生，咱大家拢袂识啊，贪嗔痴爱啊，尤其即个文明社会啊，什么毋是对咱的？什么毋是互咱简单的放袂来的？那么你要安怎办？你要安怎离开？你要安怎种种啊？你拢要透过办法的思虑，爱透过修持的功夫，爱透过一段时间的磨练，安尼你毋才有法度真正讲，大家讲伫这个现代社会伫咧修行啊，内海甲咱去挂目镜，去开外去调车，啊去食足好的，啊毋过心地诚善良，修养修诚强，啊修行修诚好，啊对人嘛是安尼像古早和尚啊，古早的个大佛禅师啊，你去度人救世同款。虽然咱是穿西装，差着无剃头，无穿这个个戴好安尼啊。啊，什么拢同款，什么心地拢同款，这就是一贯道行入人世间道道，啊，就是完全咱保护的是女的负责，你保护的是女的，那么女的是，主神的形式。那么今天你透过这个教头，咱来介绍讲伊的内涵是啥？为什么咱要用这尊？传统的佛家，女的佛像毋是这尊。女的佛像是非常的庄严，甲咱普通佛教迄个佛像是正同款。但是咱那个用这尊，这是毋是咱选择的啊？毋是咱一贯都来选择出来，人世间伫宋朝以后一段时间，就拢用这尊代表。啊，就是在每一摆若讲到这个课格一贯道这三字，就爱甲每个多数这个佛像不再代表。每个佛那用这个佛像来示现人世间。就是讲，以后我的地主爱像我安尼来修，以后要做我的地主的人，你就爱像我安尼，像我安怎看我这尊像，你就知影我安怎修。你看释迦牟尼，你就知影你爱安怎修。头毛爱互遮啊做修，爱苦修，爱无到三界，大家佢拢看现现。哦，爱跟我点点做，哦，爱修行，爱开悟，啊，咱每个会毋是啊，无头毛。哦，啊，笑，啊，你看伊那衫是毋是无钱通买去买海布救水去？啊，你洗3摆连救水也穿袂落安尼，毋是救水的啦。这尊佛像吼，头啊无头毛的意思就是讲，咱伫现代这个社会，你修行同款爱无烦恼，爱修到什么程度？爱修到无烦恼。这古早人讲这头毛叫三千烦恼丝啦。伊讲你看我无烦恼，你来看。啊，你要做我的地主，哪会使烦恼？安答无？各位咱知无？安尼我看请因遮主事的人去请一个剃头师傅来，等下拢爱剃头。我讲足奇怪，你知影吼？足奇怪吼！咱释迦牟尼佛像无剃头，你知无？无剃分的，啊，因的地主拢剃头。
咱每个祖师无头毛，咱是个地主拢老海干啦，恁个拢识道去点头干，足奇怪。其实佛像就是让我们开悟嘛，佛像就互咱开悟嘛，对不？所以希望讲咱知影，过来，伫这个现代社会代志足多，交结计较，过去一世人实在无30个人啦，实在无30个朋友，过去伫庄头一世人若无出这个庄头实在无30个朋友。即马一个月交新朋友交30-40个。一世人实在几落千的这个人数，你看你能这样，咱闭顶跟人讲话嘛，一定爱笑。你讲你要修道，要进门，要跟人聚焦，爱笑，爱满面笑容。人要无烦恼，要有笑容安怎？爱心胸坦白。所以一贯道的地主修持的就是心胸坦白。心胸坦白还佫无够，你知无？爱做安怎？爱做度量广大。伊讲，你看我八道拢看会到，这个大道，佫提提，心胸大，坦白，度量大，度量大，爱做安怎？爱做会晓用，有翘骹无？你看有翘骹无？有啦，那也没有，翘一骹起来那也没有，而且前面翘一骹起来都没有，一骹翘骹，一骹反水，迄什么意思？你知无？行也爱修，用也爱用啦。唔通顾无用啦！你有注意无？迄翘骹爱挂佛珠，佫摕布袋，你有看到无？摕佛珠什么意思？挂布袋什么意思？先爱收钱也爱赚嘛！你听啊，你知无？咱一贯道地主拢嘛家己赚家己食，家己做，爱分工了员工食家己添养力啊！所以伫这个社会，一贯道之所以肯定，就是因咱拢牺牲奉献啦。这大声话咱是咱直接讲。咱有钱家己食饭家己，去做别人的工课啊！去斗做工课就是安尼嘛。所以你来看讲，伊这个咱的免疫力、恢复上，安尼一路来，互咱感觉到是啥？无烦恼，真笑容，心胸坦白，度量广大，人感觉真用。不过刀嘛要收，钱嘛要赚，对不？对，甲咱现实这个，咱做伊的地主，拢相像就对啦，完全相反，这也叫天人合一。你的做事来人世间实现，就是一个对科技、对社会无排斥，同款就这个社会伫咧走动，但是你的事业安怎经营拢无要紧，你安怎做拢无要紧，但是你都爱修，你才会当超生了事。所以咱足侪企业家嘛，大家嘛，这大家拢知影，长荣航空的董事长张荣发典传师，你拢大家拢捌，还佫足侪念袂完啦。这是较代表性，企业家燕南路政府的董事长，姚伟年姚董事长嘛是咱的典传师啊，这种大企业啊，因哪会肯牺牲奉献，就是伊对一贯道的内涵有了解，所以各位祖师来，就华佛师尊，咱讲这老师，有如来菩萨，这是天的部分，天的部分才教互人，教互咱师尊师母。各位，恁即摆就感觉奇怪，咱讲咱要拜拜，咱会拜遐低，咱有拜阴明上帝，有拜咱的华佛师尊如来菩萨，有拜咱的师尊师母，有拜咱的祖祖祖先，这就是一贯道对天、对人、对祖先尊敬的所在。那么安尼，咱按照天转互人，所以咱的师尊师母来传道。师尊师母一个人袂当传全世界，只互真人来代表来传道，互咱的典传师来代表来传道，这是天人合一啊！天人合一。那么按这个天人合一的理想，为无太极无太洪三极一贯的理念来，叫人来这人世间修办道，来这人世间磨练，来这是人世间得到了，会当透过咱祖师的心法。得到超生了死的门路，安尼登去无极理天，或者三极一贯。这也是人世间理想带动世界人间净土的事件。假使各位，咱即摆啦，真正有法度，甲每个祖师的心法贴下的话，那么咱也无烦恼啊，逐天笑，心胸也坦白啊，道量也足大的。佫赚有钱，佫有修行，你看这人世间占着都去倒去超生了死，我看大家拢大袂歹敢是安尼？
对不？哦，这人世间有亲像咱每个做出这个非常的理想，我看吼，国家罔大袂歹啦。哦，所以各位，这是人间净土的实现，是咱一贯道办道啊最大的内涵就对。这点也是咱各位爱知影的。那么，介绍这一贯道名称甲内涵以外，就要甲咱报告的事情。就讲一贯道虽然是对政府公开，伊的组织运作是公开，不过到目前为止，咱传授三宝的心法，也阁是安那，也阁是密传，所以有看到咱这个录影带的前贤代表啊，有咱该做讲座的这个前贤，你的亲戚朋友，也是你家己，那也未求过道的。啊，也未过来这道场参加咱个活动的人，应该多鼓励伊来求道，多鼓励伊来进道，多鼓励伊来得三宝，来理解，来理解讲这个一贯道伊传法的内涵是安怎？因为这个规矩，这个法规，这个天律，这也未当无讲即阵在电视甲你讲的啊。你看甲电视讲的，你会成道未？如果在电视看到得三宝哪有效？安尼看电视，若咧煮料无，去富皮面吼，若咧煮菜吼，我看咱今日来嘛会食的啊。所以吼，伫电视看到的，都伫录影带看到的传道的方式，就是即样三宝甲你讲，你若无得到老师师尊师母心法的传授，安尼共款无效，就等于讲伫电视看到炒菜类食的共款。所以希望讲，咱透过这个介绍，互咱大家理解讲一贯道是啥物货。如果你要了解一贯道，你应该来求道。有你的亲戚朋友若咧鼓励讲啊，某人啊，我带你来拜拜，你就甲问讲啊，要拜啥？伊若讲求一贯道，求得三宝，你吼半年半空课当的，你就要参与去啊，因为这是一个机会。这是一个超生了死的机会，这是一个修行的机会，这是一个成仙成为天公了愿的机会。千万哦，唔通去丢毒忧于不管，这失去了真大的机会。所以伊传道三宝心法，就是得到观觉印。观觉印甲你指点有真侪好处啊！拄则就讲啊，讲为内在心灵的解脱。只要你得到道了，你会足着执着。你足侪物件，你足侪想法，你拢会袂固执，会放弃。这放弃，佫毋是讲放弃事业、家庭，佫对家庭会佫较照顾，事业会佫较认真。毋过你心理真健全，这就是一贯道传法的过程，互咱得到三宝的好处。各位，咱人若要爬落楼梯啊，上要紧的爱有啥？爱有啥？咱人若安尼楼梯出落上要紧的，你会去啥？或者前七啦。对不？其实就讲，哎呦，摸一个什么物件，你摸会掉吼，哎呦，家财无搬了。咱这个人生的过程内底有什么情节？我请问咱各位，情节就是讲，出代志赶紧来找人来帮忙，出代志赶紧来找人安怎？各位拢袂赴啊！平常时若唔烧香，临时抱卡，拢无效。临时若无甲人交陪，讲你做什么工作，我看也无法度，所以。求道，伊就是亲像讲咱人生的方向内底一个清晰，伫咱人生方向一个指标，伫咱心灵解脱的一个重点。所以观觉印啊，指明着咱灵魂的思索，指明咱修道的方针，指明咱皈依佛，咱每个佛的宗旨。伫咱传法内底有传五字真经，这五字真经啊是非常非常的伟大。所以，若有得到讲到头就知影，无得到想到头壳大去嘛唔知。你若无爱信，我写互你看来。这字你知无？较大声诶。这字你知无？这字诶。这两字你知无？遐字。这个无字真经啊，所以一贯道传就是传无字真经啦。是毋是有理无理？你来求道才会知，你无来求，即世人唔知啊。我无骗你，你若无来求道，即世人要了解这五字日本来讲马达啦，有较学淡薄啦。但是你若有求道，
这5字18解，80%。啊，这5字是什么意思？足简单的，足简单。咱中国人吼，你讲上大的吼，偌大你知无？上大的皇帝，啊皇帝因老爸安怎讲？或者太上皇嘛，啊皇帝因老母做啥？太后嘛，啊皇帝因囝做啥？太子嘛，对无？啊所以你甲这5字甲斗起来，安尼来读，叫做无上伟大的佛能力，无上伟大的佛能力。但是这个传法过程内底啊，咱来知影讲，这个心法，咱就这个代志归于出，咱会当从此归于能力佛。哦，无经过咱伫佛堂发心发愿，咱就会当安怎？咱就会当得到祖师的接受解脱，或者将来超生了事。啊，在世呢，会当度人来救度，咁你就会结缘，或者功德无量。像讲你今仔日来救度了，啊，你转去赶紧带你的朋友亲戚，你甲这个好处讲互伊听，啊，带来甲咱们这个祖师结缘，安尼嘛是功德无量。第三，透过咱的总会组织，透过咱对政府和咱的认同，帮忙社会福利，这古早人讲叫布施，布施嘛功德无量。啊，就这拢甲加起来，就这拢甲加起来，你的灵魂、你的灵性、你的元神会当超生了死。假装咱甲伊加起来，这功德无量，你会当安那成仙成佛都有够。这叫做一贯道啊，一传法啦。最重要的核心啊，也是伫咧三宝，也是伫咧这个功能，或者灵魂超生了死，成仙做佛，在生布施修行。啊，这总将甲伊总做一好起来，或者人间净土实现。这也就是讲，咱今仔日对一贯道传道内涵的好处，啊，咱来甲伊啊来甲伊讲。啊，求道有啥物条件？无啥物条件，求道10条大愿。哦，伫咱的佛经10条大愿，这叫做立愿，唔叫做咒大。哦，或者10条大愿，这10条大愿就是讲，你从今以后要好好来修道，要好好来帮忙人，安尼尔。无什么什么经验讲，哇，一定爱安怎安怎，爱抛妻离子，爱放杀家庭，爱放杀事业，绝对无。唔免惊，你入来，明仔载叫家，明仔载叫做啊，恁囝逐班叫你爸爸，吼，无要紧，吼，啊，拢无要紧的，迄拢无代志的。啊，10条大愿你就才会当传法。啊，若无你人钱吼，贴到人顶悬，对不起，你绝对无机会好求到，绝对没机会求到，这是一定的。希望咱各位爱知影了解吼，这是传法来的一个规矩啊，讲天律律法啦是袂当改变的吼。那么一贯道，你哋来求道，除了10条大愿以外，就是有一个要求，讲身家清白、品行端正、如此如意尔。哦，啊有一个功德费啊，功德费就是讲出一丝仔钱啊来印钱珠，来帮忙人，或者头一摆功德费，第2摆就无咯，唔免咯。这就是求道入门的条件。那么一贯道温馨，互相称呼或者道亲，哦，做道亲。啊，对上称呼或者贤贤，对后面叫客称呼或者先生小姐，哦，安尼称呼。啊，咱吼无像道家讲，拄着讲啊，陈道长，哦，咱吼道家或者道长，啊，咱若无讲或者道友。有足多无了解一贯道的人，拄着讲啊，原来咱也是道友。哦，啊，我心肝内拢想讲，迄死道友免去听道啊，哦，迄个是道友，我听到就足坏咧。哦，迄时候也做道亲啦。所以咱若有听到讲啊，这嘛是阮的道亲，阮的贤贤，这大上啊，拢是一贯道的贤贤，拢是一贯道的道亲。啊，这点嘛讲互咱了解。啊，伊的信仰传法就是三宝心法，拄则像啊报过观决用三宝。啊，这5字你若要了解，请你来求道，你就知啊。哦，甲你卖关子一个啦。哦，啊，这咱的修行就是主张讲无禅定，唔免坐禅，唔免透过什么磨练，也唔免断掉人世间的烦恼。只要你找15有闲来修，你得了道。啊，得了道了，你找15顿来佛堂烧香拜拜，若有发挥有讲座，啊，顿来听道理修心养性，安就是咱的进步的目标。啊，一贯
讲清口有啥物啊？叫清口，清口就是讲话啊足清气想的，所以袂使讲绮语，袂使讲歹话，袂使骂人，袂使讲落空啊话迄款的，叫做清口。啊，无若清口吼，若讲话啊，佫会使乌白讲的吼，按透早开水喙就是清口啊。但是恁早起有清口无？有无？无清口喙就臭臭啊咧，哦，对无？是毋是安尼？所以清口就讲出来，爱清，食落去爱清。因为咱每个祖师伫佛经也好，伫任何一本经册讲，每个祖宗啊，将来不食众生肉，就是因为伊毋捌食过众生肉，所以一贯道的弟子大部分啊，拢是清口素食。但是这是有一段时间研究了，才互家己自由。其实在咱的道亲吼，嘛无大家食菜啦。嘛无大家食素食啦，所以慢慢行，因为素食这个问题，唔敢来求道，唔敢来进步，安尼嘛无理想。那么一贯道伊往生的净土是弥勒净土，伊唔是弥陀净土，有咱阿弥陀佛的，阿弥陀佛的净土无相像。阿弥陀佛的净土伊修持较严谨、较严谨啦，吼，严谨就是讲爱足精神的，爱修较足好的。弥勒净土透过弥勒佛的了修，透过咱的祖师的慈悲，透过咱祖师的帮助台湾，会当较好，会当较紧，所以伊的净土目前为。
咱好像大家某种天的刚测到，这过来吼就说医疗公司吼，咱人吼是讲某个吼，咱们是讲吼，咱都天气好，恢复大，所以有健康病呀，就爱食些，咱健康，咱听咧，无这个外带医疗公司，哦，我们这个办公室比较容易，公司。两块，他对我，我都有谈啊，因为我讲第三条，我讲第三条吼，随意点随便点啊，太多都讲我是自己好，哦，只有是天生有劣性命，但是吼，人吼总是有这个意思啊，我还要看看大家怎会以为，所以你看到第三条我怎么办呢？啊，结果我听讲我咧观察第三次啊，啊，第一天就我关于咱头啊，无味道吼，难得来到一个人起来就来讲，哇，你哦，你讲我这个挺好，哦，伊就挂牌出去，结果吼，伊讲你赶时间吼，一个时间差不多清单，开我的钱啊，600块，结果里面有商业相关。那个河岛菇，河猪啊，我怎样呢？那你看不懂调啊，他又讲有效啊，我第三次啊，已经都讲无效，但你讲有效，姑且信一次，我一切嘛那6万4啊，14啊种，结果啊无效啊，所以咱其实上次看到啊，不是讲出来，看到前阵子我应该电视播出来。或者老公山，刚刚讲听 TVB， 哦，无甲国民无共款，国民真是大家是刚刚去合作收到，还是刚刚听 TVB， 人哋要做，咁啊，官方公司刚刚話要哦，要乜地方還咩關啊？按照而家啲空氣條，哦，即係按照環境啲話，咩關？一個嘅空調，按你看，看住那個空氣聽，你看有時都講，然後必須。我是气呀，气，我放过来。那你我前就用那你我动了，我话一直出嚟听，叫人认真命，真苦，辛苦下来，我讲你以后听你这个都无讲啊，真花到，好，所以我就平常就爱做一些，另外真花到自己的工作好。第二就是讲，咱人嘅健康病。如果你有治疗到会啊，糖尿病、心脏病，如果慢性病，医生规划好食，你定爱照医生的法。袂当讲我如果有，你讲我本来就100岁，我如果就食200年，我买个食，袂得，你如果要当个100年，是因为你食药啊，控制血压，才当个100年。你药若无食，你都袂好，你袂好食。所以講慢性病哦，其實治療啊，哦，包括治療病做咩啊？佢做咩啊？治療啊，即係嘛，無控制又無好食，變咗講變到上去，會啦，你講，我如果自己就話我就講你睇實啦，會鬧自己嘅啦，先去啲，而且如果你哋都唔知啊。要升級療法，用病人呢個治療啊，用咗十做就是個健康嘅，哦，是個高醫生，但高醫生啦，是本身都講啦，要驚啦，所以個醫生嚟睇嘅，健康嘅健康真係方便，特別好似驚醫是方便，哦，特別驚醫是方便，所以嗱，升級症，但證明嘅藥啊，係治療啊，哦。大家就講翻健脾身體檢查，因為咱健脾身體檢查是講無病嘅檢查，哦，健脾身體檢查包括講喺腸胃、腸胃，哦，腸大病、腸小病，啊，即係血管啊，乜嘢樣啊，啲小管嘅，佢睇佢小口放生，所以有病時陣愛治療，無病時陣啊嘛，嘛愛健脾嘅身體檢查，何安怎？台灣只有特別部嘅政府，哦，雖然在廣播上面
流行感冒疫苗注射，疫苗注射，每年的8月，就是现今的12月啊，每年8月到明年3月是流行感冒的旺季。流行感冒，政府拢会提供65岁以上有慢性病人，政府免费来注射，迄至少差不多850块钱600块。所以台湾可能福利上好，医疗福利上好，全世界上有名。我外条，那有健康病症，伊拢无伫遐治疗，你当然嘛照钱啊，等来台湾去治疗。因为咱医疗的保险是非常好。健保的保险交出啊，但是政府还政府的照顾，所以65岁以上承受慢性病人，爱流行感冒的注射，因为流行感冒甲一般感冒无同款，一般感冒是小毛病，流行感冒伊的打击力真大，所以真侪人毋是说啥物毛病来方针来对抗的。特别是流行感冒引起肺炎、心脏病引起的造成来对抗的，尤其是慢性病人，伊本来有病还有做伙有心脏病，毋是因为心脏病做伙来方针来对抗的，是因为流行感冒的。但是太注意一点就是讲，你莫就讲我流行感冒甲救袂起，我建议讲是感冒啦，不是这个做的。流行感冒也对今年的流行的感冒。咱自根各种预防的措施，是所有感冒拢有效。所有感冒一般病都是感冒，一般病都会病菌不老大万种，一般感冒是无效，只有相对流行感冒有效。所以受流行感冒疫苗的接种，咱爱多多利用再过来就是讲咱身体的用，咱长时间若无病人。咱嘛爱食寡较保健的，讲啊，讲其他是较保健的，伊咱身体有帮助高伤害，或者是啥嘛？因为马多因少年一关系，大家最重要，平常时拢就自己的事情这块是阮中医来这个人无难当的可以的，因为这块都有医学报道，医学资讯有毒有伤害，我的资讯拢可以办，这方面的都可以用。那医学介绍保健的药品，就是讲对咱的身体有帮助，无伤副作用，会当互咱天然享受的一般中药材，的保养，第一项咱来介绍素食餐，素食餐我相信大家是比较捌食的，素食餐伊唔係大部分素食餐拢等於咱食嘛就夠嘅，就係較生。就營養較好的，會較大漢的。咱講老人囡仔嘛，咱老人嘛是咱囡仔的啦，咱嘛講較高種。不但講囡仔高種真少，咱老大人咱嘛較高種，唔叫咱哋接受。所以做人來講有健胃精神高智慧的效果，而且嘅體質，而且是我練原則。我人咱講無，就着練的。已經自己日常做嘅，自己就也會。所以素食餐來講，伊來講是啥物？用快餐，相機、電視、疫情、治療就是素食餐。素食餐咱哪樣？素食餐咱買當個原作物，原作物咱買一個包先。素食餐咱買當用煮的，不要煮，因為阮較來健康比較講實，阮嘛就來講煮素食餐。素食餐會當煮咱的素料蝦脯、布雞、煮卵、煮香菇，攏真好。咱原是啊，咱迄个啦，骹尾、手尾跟魚翅嘛，咱講袂講互你喙會莫會驚死啊，胃腸較無好，會當通啥物？當青魚、通東東，會當來個保養去。目睭較歹，素食咱內底會當通啥物？通東西，咱會當加點來個用，對咱的身體，對咱的智慧，咱的五臟六腑，攏有幫助。第二點就是講，降血脂啊，咱哪有講過糖尿病、高血壓、心臟病，我看你特別人治療的治療，
药啊控制无对，但是药啊治疗的，咱要甲保健，咱平常只要是上生活会用到的，增加身体功能，增加医生那个，这就是保健的药品。啊，保健药品咱是讲定啊，药啊是讲定啊，咱当然你就跟食材必须相关啊，所以当会的物件，这个会如果大部较厉害，就是讲你较轻的，尽量卖尽量控制。如果你食食我难讲可以来自然还是咱大啊，你若轻轻啊，咱就少来控制了。所以咱来介绍的数目方面呢，就是讲内底个种数啦，啊是健康杯，数目内底就保卫命运是保卫液氮会成的神经支拍，慢慢降落氮会成。啊，较后期过来讲，数目内底动规范种病种啊，先第。这是四味，啊四味若较后面过来，啥物是咱地用精地，伊个食地你甲讲精地，精地是较黏味、较细味啊咱内底数目内底咱个平原山淡水较好，所以数目平原山是保卫真好。第二点就是讲原山以外，你会当用原山。原山是人哋卖你台湾的原山，你讲红火的，这个台湾的原山就是咱妈子，台湾的原山你讲做水的咱妈子，台湾的原山你讲你做然后发达讲，你做少就讲发达讲的那种，所以讲我做到的，大条第一点做水的还讲好，好啦，无好，这土地是袂了，这什么地，是做大地啊，系啊，我讲台湾做水啊，因为遐这个我土的摆设，伊啲建筑係幾多萬？嗱，呢塊嗱，個或者特有咩話，有冇就屬於呢？呢個是講咁樣嘅，你係都有見咩嗰個？呢個都睇唔到㗎哦。你嘅外山真係一種非常之有破壞，即係有外山呢個經濟比較偏遠，就到咗門之啊，做這樣係做緊邊啲啊？這樣係非常多個辦法。第三，過來就講不宜為運性，佢講不用車子。你可以用精子，可以捉住佢側邊嘅活性氧嘅能夠適合呢種80%或者有啲人80%，不以貴翻。你咁講翻出嚟之後，都搞翻啲呢條大家好，呢條大家分天空間都搞好，呢條大唔知，呢條大點燃人生啊！大家點燃人生。以前民工是一寡好嘢啦，做大官司啊，咱一般人30就过500，没人就会打包，所以有平民人生，平民人生就是啥物？就是青条大的话，你要什么标准啊？青条大的标准来。我讲100年可以，光青条大的100，你有分功用，即係單位啊，是青條嘅，是光嘅話，慢性光呀，玫瑰油、甚至玫瑰油、青瑰油、紅瑰油、紅啦，搞到整個產品，咁你嚟講呀，你看會它含它那個兩大家都嚟到吧，給它入啊。所以就量大碼型啦，量分開嘅兩分之啊，先嘅兩分之啊，咱就靠地啦，你地料內底地面內底加花青條蛋，伊泡面較好，而且功能作用會愈好。你看咱嘛就咧講啊，你排咱講啦，但是你話加花青條蛋頭好就大好。所以青條蛋就是緊密人生，咁過來咱講做咩啊？經濟啊，經濟做咩啊？做咩啊？咱即係做咱從做咩啊？從呢種講咩嘅話，咱係用相關一杯平華到白沙，花做水只，白燒就擺啦，咱白絲，你咱花做水只，甚至熱天嘅時陣比較乾起來，用燒做涼皮，嘛是得，嘛是得。咁過來就講平時，咱哪有特別？
你会这人至少变别人真多，你若真正变别人爱看医生，但是你若体质的，就是讲我就要拔，真正较唔拔，要拔真正要拔拔就安尼，就是讲真正有人就是3天才放一个，但是你来这个拢正常水水啊，你看若做体质。别人你会当在大众这种用药用药会当大众用使用员工身体，你若听到优若听到慢慢分做迄个煮饭，或者煮糜，伊会帮助你肠胃蠕动，就讲你身体蠕动会较好，运动较有力。安尼就是讲袂单单放在边，无放到个肚子，无放都放。所以咱介绍这个药方，伊就这个广告再过来就是讲美国的药方，美国的药方会当用小麦啊，小麦就咱基本教资料伊讲嘛，迄个小麦拢简单，用甘蔗，你用咩红色，甲咱个营养，咱大家关地图的所在就出现地嘛，连地伊就营养嘛，你讲这个地方。用咗嚟，慢慢嚟排除，咱嚟变啦，即咱嘛是讲做东西啊，做菜有咧做菜啲啊，所以这物件你做做诶，伊会当安怎？伊会当安定你个心情，保持智慧，互你个记忆较好，暗时咧困得较好困，暗暝困过来点点啊，安尼就可以啊，再过来第六点就是讲，咱这药会当抗感预防感冒诶，但是咱若要食这药上好是。天高特别容易煮，看到这就下因为你来讲做嘢，做嘢就有几啊饭，有韩国做嘢，日本做嘢，大陆做嘢，你政治甲地上法拢无共用地方霜，大药霜，冬用下草，甘子青鱼冬霜，灵芝高椒乌，当归川芎八角天四乌加，再来你讲的讲七条蛋。马中药、杜中、淮山、丹松、乌鱼子，咱这药拢会当，咱先定个药，增强咱的抵抗力、免疫力，所以伊这就爱打咱的体质，咱药是说两个是先是用出来含药，安好这个较好。再过来就是咱其实他们会第二个，就菜讲。咱打讲来讲，要先要讲，运动跟劳动有共款无共款嘛，天人之别你劳动做安为是你真正是帮你内底细胞继续咧死亡，你身体是一直咧氧化，机能是一直咧坏。咱运动的时，咱是心情放轻松，五动全部拢放轻松。其实伊个氧气有够，伊个细胞一直咧增加，就是讲伊一直咧活着，所以运动是病人接受用心不好，必须了命，必须了命。所以运动要怎运动，因人而异嘛。一人的运动量无共，一人的环境无共，一人运动的方式无共，但是。你袂捌种要讲，咱有几种法则，种三，大家拢应该拢了解，即摆政府嘛是提倡三，当然要三，就是讲一礼拜上少运动3天，一摆上少运动30分，运动的时候行动跳动上好是130个，这是运动啦，但是后面你都讲的更大，但是你可能就讲会有到一点冲突关系。基本上关运动，你看适合什么？它适合教人啊，互伊心血功能较好啦。咱年岁，你讲要运动到30年，运动咁要讲出来，无咧问题啊。但是我体验的明白，所以伊下口的讲法就是讲，伊咱2年200点仔的2年，比如讲咱单位200260乘以0.6，0.8，所以咧调整佢嘅最少4年
咱以前去调，但是咱年岁大无一定爱达到这个目标，咱逐天有一礼拜上去3天，有大家运动的目标，安尼明白？第二就是讲运动的方式，咱打讲着爱结合家己的体力，你家己的兴趣，去做运动，咱就去散步啊，咱完你因为这无适合自己的运动，安那无适合自己的运动，第一咱出去较孤单嘛，咱像自己的运动，先只做头受伤啊，第二就是讲咱心脏较无好啊，咱像自己的运动袂使啊，平常咱讲像自己的运动，无就是若活动以外，安袂使啊。所以咱就要用轻松的运动方式，咱就散步，还是慢跑、游泳，拢做一寡较轻松的运动，甚至拢做森林里，咱这环境较好啦，用运动场咱环境较好，咱做森林里，森林里内底有足侪运动性的嘛，运动性它有英语，咱人会做什么毛病？咱人会做什么毛病是啥物？咱人做什么毛病是奖励就是对。这讲例子伤加足咱就是咱身体毛病，咱拢看会空气品质愈歹，规家都要找英语，英语是几乎第一，然后看阮所的，反正跟咱看大几个啦，你袂使搞咁济，咱唔是用10点外，英语无啊，我拢无英语啦，我拢是啥物？我拢是讲英语啦。所以我嘛在运动啊，我做咩运动？我礼拜同我咱打红的比较礼拜来自我就是去游泳在我礼拜咱游泳我甲小朋友是关系的大小朋友，但是我更别的运动就是我善于怎么忙，我每天早上一点开始挂3天的气功，所以气功较运动它就有差。咱讲有差，因为你运动的时阵你吸进去的氧气，就讲你运动的时阵吸进去的氧气是多大？吸进去的氧气，跟你来讲，咱对氧气来讲，吸进去的氧气只有这样而已，1/8的氧气而已，伊无法度规个氧气整个肺部拢充满氧气，如果大为什么练气功的人，应该阮老师傅练气功的人，规模了拢较好。因为你练气功的时阵，你的气一定要存到丹田。就是讲咱练气功，你只要尽力呼吸，你的气就是一直在气存丹田，你的气一直在交发出来。如果你若练气功，讲个咱数个班的。安尼运动，安尼不叫练气功，安尼不叫练气功，因为你练气功，你的气一直在丹田，为什么在丹田？因为你到丹田以后，你整个肺部充满氧气咱输入的气，规气部拢气，而且伊佫会带动咱肝脏甲脾脏的血，互伊多流成真。咱你看脾脏是肝肠肺，咱就有一个肝脏血、脾脏血。肝脏血、脾脏血，伊可以用无甲济你要做气功的中间，氧气有啥？气存丹田，是带动肝脏血、甲脾脏血多流成真，互你细胞的活动力愈紧，互你细胞的成长愈紧，互你免疫力恢复力愈紧。运动伊细胞的成长嘛真紧，但是伊死亡会很快伊细胞的死亡嘛有紧气功的细胞成长性死无慢，而且练气功的人，伊是爱气存丹田，所以吸气是安尼，慢慢吸，因为你练气功心一直开始，你用意念，你气输到丹田来，吐的时阵慢慢吐，慢慢吐。
心脏的啊，变慢。我本来为了去讲心脏老跳起来，连去讲了心脏跳几个，62个，安尼好啊，好啊，为什么好？我如果我130个，你162个，跟半夜还好。这样啊，咱人啊，要跟会就，就爱有规矩大法。规矩大，为什么？古代人爱晓得，古就无几万年啊。为什么90年啊？我说，上个礼拜110个，一到啊，寿命90个至13岁。你看呢？100年，我是袂错，你袂错哈。心脏负担大，所以练气功是一种天然接受较好的方式，较好的方式。老年的人继续练，练得不得法，一定要站过来，因为反正练气功的是第8在上面，那就叫8条，咱要练得多。因为练气功不是两边你就去打，你只要差一头前，那就是这个中间，你把这个训练跟其中间就可以。咁你教練師公人就知啊，所以練師公其他嘢一隻，我打對人嘅我就試過咁覺得點三個，你話知唔知點辦啊？呢個我覺得真係啊，呢個達到啲練師公嘅目標啊，所以嗰時我有時啲練師就學家都會特別同分配嘅咁過來就講，咱係持之做。咱是生活 TV 一定要正常正常，這嘛是人生的要素。大個所在，跟大愛重要，定定愛參一寡戶外活動，人日頭愛較無，係啊，愛參日頭啊。咁人都是攏行個水路較烏氣，水路要水，烏一個坑咧，無法治嘅，變咧包啊出兩個目標，做較大，好不好？不好，不好，因为它缺乏维生素 D， 维生素 D 是不能打起来哦。咱这样物件你讲我维他命 D 强我来食起来，但是无够我来食牛牛奶，会当来甲补充维生素 D 是无法度是讲去补充的，唯一的方式我甲补充是啥物？咱会睇。所以讲讲叫伊来10分15分的头，10分至15分的头，咱这就好啊。你讲就头咧，这样的时阵你啊10分至15分，咱就抓跑来啦。所以咱用3时啊，5时啊，日头反正就是你啊日头，因为维生素 D 有分作用，维生素 D 是防止钙质的流失，会当强咱的骨本。我牛奶就足多，我乌豆就足多，芝麻就足多，土豆就足多，我干遐无补充着，你日头就插落去，伊就甲你强调的，伊就流失就会较慢。所以维生素 D 是上天注定当做日头，互咱插，互咱会吸收的。你看以前后14岁起、14岁起，有当去肌肉症。骨頭有時多係啲膠，呢個功夫我哋頭好拍，就諗一日又分晒啲啲頭好拍，因為我頭骨頭大，他呢個所謂好拍，他容易出問題，他容易出問題。咱家他冇出問題，但是為着咱嘅钙質流入咱嘅骨頭，為着咱骨本來減少，為着咱話咱骹命手命一間。你就愛參加分至15分的頭，咁過來講咱就講大嘅所在，咱正嘅就係講大嘅所在就講地較平嘅，較大嘅所在咱你就講咱先去到大，你看下水較無啥物理啊，無條件啊外口就叫做你是上嘅咁過來就講咱西園區，西園區大家愛西園愛去講西園區是叫大學問，講學問，因為西園區我正常咱睇落來，伊是足靚嘅，
我人过较少的较舒服啊，好无？无好，啊无好，因为你买伤少，内底温度太少，外口温度伤了，安尼较好，无好，因为温差伤低，容易内底足少了咱体液，容易造成体液的状况混倒，有慢性病啦，有当时啊，因为你温差太了伤低，就造成中风。你若讲你为了我来就空气了大风好好啊，我正连不甲对落去，下啊好就办去，差不多从3到8，啊你出来外口，足热，温度差不多40度，安就中风啊！你看中风怎么中风？寒流来就咧中风，因为天气温差的关系，咱身躯穿了无少，生活起居无注意。我大伙又控制好好，就会中风，寒流来就会中，为什么会中风？就是安尼中风。咱年岁大了，皮肤较干燥，你这上少好无？无好啊！讲啊，咱有当时一支骨包张皮啊，你我这上少落去，迄张皮，伊迄个咱的皮肤全愈干燥，伊皮肤的角质层都好还是皮肤愈干燥，袂使啊，所以就成啊痒啊。啊，有时当时了皮肤就唔对，是因为你洗了上少咧痒，所以有人讲啊，用润湿的啊、防湿的啊，是这。咁过来就讲洗皮肤的时阵无适合，你浴缸水甲流，是安尼个事。意思讲，包括台湾你浸伤久，人家洗凉，温差大的中风，咩啊？用冷水就好啦，用冷的就好啦。冷的咱啊，身体若较中正啦，咱冷的就好。啊，若讲有当时啊，身体较无好，皮肤较无方便，咱怎啊？较摕着衣来洗。咱洗安尼白白嘛，安尼较安全啦。无你有当时啊，食人水伤重骨者，安尼就意外安尼就受伤啊。所以就摕着衣来洗，身躯甲洗洗，安尼较安全，安尼较安全。所以就是讲咱困眠较有效，年岁大了，因为困眠的品质无好，所以困眠的时间较固定。困眠的时间短，困的时阵然后会拿身体拍就好啦，因为你有当时困起来品质无好啊，头壳讲真暗，无就是去滑倒啦，讲看无啦，去受伤，安尼就无好啦。所以用一餐少点，困的时间较固定。咱有咧讲一句话啊，讲什么话？讲主持若困会少，较惊你要食补药。主持当时准备10点到1点，为什么讲主持困会少，较惊食补药？因为主持是惊打针，主持1点到3点是惊寒针，打针是打只分泌肝脏是促进新陈代谢排出的时阵，你是感觉无用事业，无用代志，皮肤拢已经产生毒素啊！你唔通浪费这两个宝贵的时辰，主持一定要爱困得了，伊咱身躯自然就启动。伊会当促进咱的新陈代谢，互咱解毒，胆汁分泌较稳定的，对咱身体有帮助。所以看个当中无正常啦，日夜颠倒啦，伊肝较胆无好啦，肝较胆无好，所以咱要困，一定要注意啥物事困。但是我真鼓励较鼓励较好，因为我咧困到12点、12点啦，我主动我用咩物头12点啦。古老就跟其他人口看其他地方就比较多啊。所以我讲就话真讲的，我主持困袂少，我家己爱食补药，系啊，无法度啊，这就是用补来补身体啊不过来我就讲咱你停个啊，尽量停较平，像咱前面大家停个了平开，如果讲很平坦，为了免穿关节啊，穿伤关你若惊了，或者楼梯惊了无好势，滑倒。受伤，安尼就无好，安尼就无好。而且行路爱较细致的，咱毋是像囡仔讲安尼，拢用讲，咱爸爸行，一步一步行，咱讲食老行，食老运到金山嘛，对无？豆来啊，不过来我就讲，咱这那去满足地所在，就是我台北101号人山人海。
关系。不然这空气品质歹，你若甲人客无意义嘛，空气品质歹，佫去甲人遐客，无就啥，无你就受伤啊。人这就是要受伤，甚至为了打红包，为了吸引人潮，哇，现在开红包啊，大家叫哦。咱就讲差嘛，红包叫无叫红天气就无得是个种，面对这种大的去刮倒，嘛是刮不来啊，嘛是刮不来。所以，咱这年轻人就是人所在，地所在是通气，来讲所在，来讲这是中央的道场，从咱人这边，最好就是阿讲，咱所在挂嘛，咱袂甲人争嘛，咱真正就袂甲竞争嘛，大家继续互相斗看嘛。挂感情嘛，所以你会觉咱是咱班是上好的观点。倒过来就是讲，若你出外，咱亲自出外，你是哪？天气冷的时阵，寒流来的时阵，风开天的时阵，因为咱身体年岁哪侪了，咱的动作拢较无较袂免了，所以咱就尽量尽量，就是哪温差较侪的时阵。较无稳定的尽量爱出外，若要出外，嘛莫单独家己出去，上好是有厝的人，为咱自己。我这边叫水准的就是讲，老人不在讲水准的，走私的，这种讲上来就足济啊。我你看我做到这边等于讲他证明出来，讲当时像当3、30几岁，老人看到这些分数我就定去，我定去对头把你落去，卖呢？惊你是社无主义，本身家己嘛无主意，就容易走私，就容易走私，所以这方面嘛要注意。总过来就是讲，咱生活的环境，全世界环境是较好的啦，空气品质好，所在宽，像我要坐，咱要住来环境嘛是同款，生活环境爱好，空气爱好，爱流通，跟大爱上上，咱的生活品质。下好，如果你大所在若是说菜市啦、屠宰场啦、你游泳场的地啊，吵闹闹，咱身体精神的压力就大，生活品质就歹，生活不是安全，毛病就出来了，毛病就出来。其他方面就是讲平淡生活，比如像我以前去做，这种做像咱心情上的紧张，幸福。家庭的健康，家庭安康，朋友不健康，朋友带来状况嘛，儿孙自有儿孙福，孔子讲唔怕受惊的吃，孔子讲唔怕受惊的吃，你是误会啦，因为这拢听对讲，我今日做的代志，我今日来做好，马上老不好我先讲过来，听我。系嘛？所以孔子讲唔怕受惊的吃，咱大家这个年龄，咱家己要顾好，惊伊是。尽量莫去甲烦恼，莫去甲操烦，唔通讲为着家己代志，咱过度思想，情绪不安，会造成咱身体老化。所以咱天然要修，以上这条命是拢爱做无好，即后我讲天然要修，我讲一个比例，像阮太太阿嬷，嘛是我阿嬷，年龄几岁，96岁，身体偌样，我带去军官班咧。4点钟叫电话打声，会让他个袂生了。看电影，咱看戏剧，那么看到这玩意对大家讲，看到这个竞争就好，这玩意还讲老环境啊，咱你讲看了你看看环境，嘛太会笑起来啊，他一直看啦，因为今天这种我对于大人阮爸爸就是我老婆住伊这种都是咧搞他的。我阿妈爱做公司，食公司，伊身体就偌少，身体这种头来才会十几足斤的，我那天住伫泰国，我阿公住伫香港，我每年只要是住日本，13年就香港、日本、台湾、泰国这来去去，我过台湾公司我过10过56岁啊，轮椅搭啊，无啦，因为坐轮椅我骹行、手行，就坐轮椅。系啊，那你回头啊，你来讲怪讲我看怪，我安那而且我要讲这个事咧，因为我阿嬷身体
非常的健康，是求咱的先天大道，伊嘛心灵上的安慰。大概90几岁啊，伊身体个作用，若小可方面拢担负。我拢嘛来讲啊，阿妈互你食饱好油翅食饱你讲较好油翅，我人好油翅啊，人好油翅叫伊是地福气啊。所以讲对这些人讲，天人大道，精明大德，拢我人妈同款，卡赢手赢，身体拢是啊。以上就是咱养生方法，要大家健康的治疗命。咱天天要就，来做啥？做咱家己啊！爱运动，但是困眠是上重要，我拢爱先做咱做咱家己啊。所以大家就是一定爱做家己，才有法度去精神跟住，爱恒心有发心，对咱的前途爱有信心，家己顾好，才会当大家精神跟住健康的目标，咱今日讲好，讲到这，感谢大家，祝大家身体健康。中国啊，所以有人家讲话阮好讲，爱17单啊，古话拢讲完年秋，你今日讲人个道理精明嘛听无唔知你安怎讲袂啊，我讲尾啊到月啊时间，我先明白先，然后啥物问题，讲了无清楚，我有中和票，所以先明白先啊，听无清楚，咱这时阵来综合讨论。各位精明大德，有啥物问题？请你举手，大家共同来探讨。有咩啊？不是啊，呢？我就是跟老人同款，所以我讲老人囡仔，几岁？对，几岁就老人囡仔，我讲啥？因为囡仔有年他不能是去回了，咱说一下一期正希望2期先回事啦，一期正希望，2期先回事。一期正希望是讲到去回时阵咱身体机能不良好，到14岁时阵到时阵，人讲身体机能良好时，咱所以囡仔伊有正可能拿无介好，无介好伊大肠的状无好，大肠的状无好，就先免疫。但是咱强调是这样讲叫人去咱很少，公听孙，妈听孙，老母听天经地义的事情。叫做啊，囡仔，你不听，还要想大事条，大事条我们刚讲起来，蔬菜水果无一样，首先大肠状无好，咱就咱关心的咱会当咱我讲咱去变秘瓜，囡仔你会当大抓起来，伊迄地方咱有关系啊，伊抓起来了，伊靠自己个只，公司都靠自己个只，变态开的，若是改变，可能就爱食我油啊，有时有讲较好，基本上。你讲那个是讲无好，本来是讲无好，所以基本上讲咱的，你看关键是蔬菜水果一定要先上去改，拢唔食对哇，讲是啊，拢唔食，平均上好治疗方式就是对日常生活来改善，所以慢慢来讲，一段来，好不好？刚好那边报纸来，还有就咱班你会班，你班大了老师了啦，我咱在面顶，规就单，你来叫，你真快，你就我你咱做了我帮你看，你来。那我帮你管，就是咱社会治疗，社会治疗，
样，不要为差，就是不要为差。我讲不要为差，就讲你说差你爸爸你出嚟你一个几个出来，他我你没有一个几个能力啊。我一般不要问你哪里玩的话，但是我这个大一个出来。不要看我耍不要看我这个地方去带我们你有啲大行我哋交銀行收翻一，啱啱銀行收啲4百先交200翻一，啱交銀行嗰時我啦，啱交銀行同我杯，我啲黑啲同我杯，黑成嘅我啲咁我哋好，啱啱你記住，有銀行啱啲啲嗰種，啱啱簽嘅推出嚟，點解話簽嘅比較好？而家嚟講嘅睇人啲他要做的管理嘛，另外就是等他们交嘛，对交嘛，你讲不对，来当上的，能发生什么吗？马上能回家，马上就有这单呀。你过来会买菜，你这价你哪边叫啊？还是买这个鱼？把鱼把你哪边家是丢弃，因为这个有点是发泡泡。喺那邊間有人拖緊個大魚，嗰時間一幾年之內一點會難嘅事情。物商日對嘅啲家有移民會嘅俾你睇，有嗰種借話俾你睇，係都唔好得嘅睇，我有個收單嘅同佢話咗未啊？係啊，如果收單話我打住一啲如果收單係如果你希望我如果俾你出嚟，我睇咗多咗時間，但係問咗我都係講緊呢個嘅人，我又分住嘅，我真係一單一單你學機嘅本分，一單我話單學機嘅本分，呢個波差唔多，我哋一定會慢點得㗎，慢點得多。大家大家唔好擔心，大家
还是你俩。我听这个北方很好，北方的那个音好，音短，包括好，有没？你给他们的信息吧，完了，完了，他把他搞过来，有没有懂？你帮我打你我，你跟我当我帮有人做，我有人给，然后然后然后所以说话哦，他不是当你要你知道，然后他哦这样，本身他这个会长这个会长出来。因为他这样以后有什么？当年你家的钱，你老是要把这些对接上都有。因为我不要往上好，我在很多都在考虑。我现在就是这样，你看那里好，那里好，很小好，外滩的啊，它是我后来它在我们看的是这样的呀，就是拿猪牙呀，好猪牙。我可以买那个太重，我们说人家流啊，我们红好，他不说讲红好，他这个我们说红的多好，都是那个不能很好。
个真正感谢咱陈医师吼。咱伊遮有几点要麻烦咱注意的，就是讲咱陈医师伊今年出比啦，伊早2、3秒过来啦吼，所以讲吼，我就是讲吼大主大意讲吼，从伊的诊所的当所在吼，定来遮吼，咱来抄起来。以后若有需要咱办理出来跟服务的话，咱直接换过去遐，咱办理出咱服务。另外一点就是咱伫后壁伫迄个会厅收听吼，咱陈医师伫遐要替咱负责，所以在咱个人上需要咱陈医师在咱上一个吼，也是甲咱描绘后的话，在实际咱陈医师伫遮会当甲咱服务，毋过咱会都有共个进步。所以讲吼，咱要处理，咱尽量卖伤侪人处理，咱若看讲遐做侪人啊，咱就自动对吧？因为咱等闹场叫出来听。吼，若无的话，若无去看的人员，莫去处理啊，咱尽量要来留遮上课。吼，欢迎大家谢谢咱大家，谢谢。咱今天热身的就是讲讲，各位在台大家吼，他的。咱要来教一下，我要甲咱介绍就讲吼，我大家的患者刚刚饱了，几乎是看不完，有可能你去看麻烦，后时再看会到，但是各位真正大家拢身体健康，吼，凡是真正有需要，吼，要找咱参考，你一定要敲电话建议的，有你有当时去吼，甲交电话我来。多余多钱，大概有时间哦，80来分钟，3天，等于几多钱？是吧？要检查还有南方1号，目前前面3号。
人讲有时啊，人讲有时啊，人讲有时你是
完全唔对。啊，毋过你个还是去看医生，啊看了安怎无够好，咱才去看其他的办法。有只会当好在咧问人的吼，我是感觉吼有一点仔较袂信啦吼。啊，再来我咧讲的就是中原，就是中原，咱吼，人讲如果在人拢讲哦，你若是一个较老医的、较老的医生。伊吼，伊会先重视患者的饮食，啊，再来才重视伊的药仔。为虾米？咱自咱国家以来吼，去看伊的药仔就是会当做食的物件嘛吼，通做乌做、银针瓜、大合、枸杞，吼，啊，跟迄个薏米啦、山药啊，吼，啊，跟迄个红米啊、白木米。啊，迄个福豆吼，白果，即种诶，咱咧菜内底拢放在咧放看准是药仔咧。啊，较做讲一个人身体若是较虚，啊，伊并无真大诶问题，咱就会咧为即个饮食内底来调整就好啊。无一定着爱食迄些苦诶药仔，啊，毋过伊就是讲，你爱去请教医师啦，袂应家己一直学袂食吼，因为有诶人伊来食即个年龄段，伊会感觉讲。你身体打毛可能啊，还是讲伊会病啊，这毛可能。啊，再来我来你讲的是迄个运动甲按摩保健身材，运动甲按摩，这是当然我要向你讲的吼，因为吼，大家拢较有会啊，我讲较简单的，其实咱人吼就是讲咧努力，是为咱的脚开始。所以前看是我老大人吼，真正是跋倒袂行了后，伊身体就歹哦。啊，就做东遐做到门床袂当落来啊，啊，伊就啥物病拢开始啊。每年伊跋倒以前身体都是足好的啊，吼，啊，有个人中风了，伊就拢是大紧张啊，啊，就疼嘛。伊咧中风了手，伊就蛮寒嘛，啊，就是疼，啊疼，伊比较福建吼，疼我心，不疼。迄件事来拢怪做啊！毋过感觉安尼就无法度啊，为虾米？因为吼，咱若有患了，咱的心就愈来愈暗，吼，包括讲咱的腰、咱的骹，伊的心拢愈来愈暗啊，愈来愈暗了吼，伊身体就变歹。啊，所以讲咱即马运动吼，就是讲，咱若是讲你运动，怎啊做不疼？你用你先学会，你着家己按摩吼。按摩了，一个早餐做几条呢？其实吼，我感觉恁老大人上重要就是顾家己的身体健康尔，叫恁拢莫伤人烦恼啦吼，顾家己就好。啊，规工现济时间，你透早起来你就来按摩，啊，你若一天按摩一点、一两点，你拢不要紧啊，你就一头甲骹，拢来抓咧，互伊循环足好诶。吼，我感觉这对身体有绝对的帮助。我看过吼，因为即马有即个市面上有出侪迄个咧教人养生的册吼，因老大人嘛是重视按摩，因出侪大陆的迄个上出中退休的人吼，伊是会晓按摩，啊食了是出清的，啊所以大家吼，因为身体也拢真好啦，我感觉讲可能是真诶上网也是足少啦。吼，啊，咱即马等下若有一个时间吼，我来教大家做一寡简单的按摩，啊，搁运动的方法，讲较简单的就好，只要恁愿意做，一定都有帮助吼。啊，再来吼，你讲的就是讲，咱要教咧建立一个自由的生活。这是咱人的追求啊，吼！啊，要安怎咱才会当做了这个程度呢？第一吼，咱就爱第一爱减少迄个老翁某的感情，为虾米？即马的人少年人真无闲啊，啊，所以讲两个人互相照顾，吼，啊嘛有伴，啊嘛佫袂孤单啊，啊，所以因为咱即个缘起来人有真保守啊，将来拢会安尼讲哦。袂甲开始讲我教你呢，啊你做水还是讲做一寡做肉嘛，你拢袂通做。啊，毋过吼，迄吼毋免讲啥嘛，要按你心内底，你会对
你个老翁还是老母好，安尼生活一定会继续好哦。你就是爱去平时你份的感是因为少年的时阵做夫妻，即马老啊做伴，你若是有这个伴吼，你就袂孤单。安尼生活你就感觉讲靠在起做，两个可以当讲话，咱两个本身嘛是有关系咯。一个人孤单吼，伊一般拢会，你会感觉讲两个人，一个人若去了，这个就感觉做一直无人顾得起啊。就侪人拢会安尼，所以讲，若是应该讲吼，两个人爱互相爱护，互相爱护互相照顾安尼吼。再来咧是讲吼，第二就是爱惜饮食，我有讲过，饮食吼爱清淡啊，爱多样化，唔好食伤济，你看你要吃哦，直接你若讲你免菜都真正济。你就讲好啦，要停，莫停啊好啦，你爱食就要莫停啊好啦，安尼就好啦，莫搁食，因为食这物件落来吼，你是会较艰苦，袂感觉较好啦。所以吼，咱就食拄好，大人吼，会用一工会用食差不多4-5顿都袂要紧，毋过莫食伤济吼。如讲少年人嘛是共款，你若是一工食2顿，食1顿。其实这种的人吼，伊对伊的心脏拢无好。有的人咧减肥就是食2顿，还是食1顿，我感觉你身体拢袂好。为虾米？因为你若食1顿、2顿的人吼，咱身体的迄个储存能力吼，会将伊的咱身体会马上知影讲，你一工甲伊食1顿、2顿啊。所以你食物件拢完全吸收起来，你共款会去大块。所以讲吼，你嘛毋是一个减肥的好方法咯。你若食较少，身体感觉较轻松安尼，不到你做过来食，安尼较好。再来就是吼，时机爱正常。就讲咱即摆吼，较无代志啊，咱就讲热人的时阵，当然风较热，因为足热嘛，你上早厝该感冒，风较热就无要紧。热人嘛，天嘛较紧红，较早困咧。热人天就较慢只红，较暗困一下较早起来，你拢会知。只要莫讲差伤济吼，咱就是看日头，若是起来啊，咱就好起来；日头落，咱就表示爱好困啦，迄拢袂要紧。毋过差不多有的人吼，他写的纪律哦，比如讲9点困。我是讲困下休息，拢9点莫困。我是感觉讲，咱只要莫讲尽量差不多9点至10点以前，咱就准备好困啦。较早困咱都袂要紧啦，毋过就是爱正常，再来爱吃清新干药，莫讲我希望我过来咧去动处，我过来看偌济是互我囝出来读，还是讲有更大的愿望，我咧卖啊，即摆上正就是。修行啦，甲身体顾好，莫互精神烦恼，安尼就足好个啊，毋免做遐济啊。只要你爱照顾家己啊，照顾家己，互伊足好个安尼我感觉讲你是上重要。再来爱持续，比如讲人有即个无同的所在，只是主要拢看讲你家己的想法啦。你若感觉讲我安尼就好啦，我就感恩的安尼就好啦。安尼你就会感觉较快乐啊！你就会感觉讲，我啥物都无，啥物都无安尼，你就会感觉较快乐吼。再来，就是找你的乐趣啦。比如讲，有的人都爱种田啊，有的人都爱种花啊、种树啊，还是有的人都爱种农作。你只要会当找你的兴趣，对这个兴趣内底吼，有这条快乐，每一工拢安尼过吼。我感觉讲安尼就诚好过，安尼嘛会较长退休的，因为你袂感觉讲，我规工拢闲闲闲，我拢无代志好做安尼，因为无代志好做，你规工怎做？一工食3顿，你会感觉讲这种生活是足无意义的吼。你就去找你的乐趣来了上课嘛好，读册嘛好，不管做啥物，只要有意义的拢好。你感觉你兴趣做啥物，你就去做安尼吼。再来爱选择咱住的环境，毕竟咱绝对是有一点仔困难，就是因为
有关系呢？较拄讲你住迄个所在，伊就是即车人非常紧会撞着，大家拢有抓着车经过，也是讲迄个所在空气真歹，你到到遮就是常常拢会感觉讲身体无好，所以讲咱嘛是尽量莫到到即种环境，咱就选较好的，每间厝每一定爱水，我选择较好的所在来住，安尼再来，咱最重要就是讲咱注意老大人的运动。我讲过，咱尽量莫同事校啦，同事校你就感觉讲，就是拢规工拢毋知要讲啥物咱就感觉讲咱家己有家己的工作要做，坚持就爱锻炼身体，坚持就爱运动，另外就是爱敬上，安尼，咱就是讲爱注意这方面老大人的活动，就是我拄仔讲的爱运动就对啦。再来，爱食水果。咱台湾的水果非常有，即马有做侪农药的污染啦。咱若是讲厝里有啥物地，咱会应家己净化嘛会使啊是食一寡较无污染较侪的水果，爱食有人拢感觉讲，我规日透你拢咧瘦，我无爱食水果。我拢慢慢食讲你会甲你水果来食咧，炖一点小小的茶，落去干干的，安尼恁食了一定袂够。因为你拢听，你拢真瘦，你个拢感觉是自己唔敢食，你就营养不良你身体就较袂恢复啊。我是感觉讲水果会暂时莫到暗时啦，因为暗时有较甜啦，尤其是迄个花仔类的还是香蕉来西瓜这方面人较甜，咱会使尽量拢平时食，莫到暗时食。暗时爱食，安尼营养才会够再来就是爱解荤解酒，我相信应该拢无人会食荤食酒所以这个是很重。再来就是爱迷雾丢无，啥物叫迷雾丢无？就是讲你若是要落雨，你就是只爱先准备好，准备了好。你若开单以前，你就提前听好，你若感觉讲我以前咱嘛是爱先准备一寡家己的经济费用，也是各方面的，尽量拢家己会当参与去处理啦免麻烦着囡仔再来心中爱放好看，安怎会看？你就是爱乐观，我拄仔讲着就是讲你若是有啥物代志要出去的，你就爱想着讲爱做一个心平气和的啦，爱做一个乐观的啦，爱做一个可爱的啦，你就是安尼想你气就较重一点啦，你逐项要想较开咧，人生的代志可能有人讲不如意十之八九啦想较开咧，你就感觉讲时间来人对这个世间不一定逐项拢歹啦，毋过无一定逐项拢会互咱注意啦。最主要就是你安怎想，你去做一个角度来想想好开。你真正若放好开，你个地就加出少的啦。我感觉讲一个人若是心情上袂开安怎伊拢是袂好这是我做医生10几年的感想伊个倒来心脏病，我讲你看起来这忧愁啦，就同我讲，你心肝病足可恶的，安怎拢唔知笑，讲我咧哭啦，讲几句话听，我感觉讲，较拄伊若是想会开无一定，是搁注意搁好啦慢慢，每天伊这辛苦感觉搁会注意好起来啦，你嘛无一定所以你是想袂开，怕歹家己的身体呢？我感觉讲安尼对代志嘛无帮助，是讲你老大人上老烦恼囝、烦恼孙，讲逐项拢烦恼着，我感觉伊拢无啥物帮助，因为你若无法，你除了烦恼，也无帮助囡仔生命啦。所以尽量拢就是爱心理建设，爱做心理的保健，互你身体健康起来所以讲即马较拄老大人来当知影讲
要安怎保养，啊，就会当做拍拼落去做，吼，啊，你身体一定会好起来咯。啊，你像咱的社会啦，咱的家庭啦，咱的政府一定负担袂落少，所以咱是不是应该大家拢爱看认真来学习来对咯吼？啊，我即摆吼想在遮，啊，我毋知影，诸位大家你有啥物问题来问无？来，咱有，大家拢都歹势吧？来，有请讲啥拢来去，只要我知影拢甲恁讲。咱有。无吼，大家保养了都好对无？是吼，对，恁吼，你拢无啥物好问的吼，啊，你我甲恁讲一寡啦，因为吼，恁即摆这个年岁上惊是啥物事？除了癌症以外，迄无法度，迄癌症吼，你若讲，你就是讲若有啊吼，是迄种为会当切除，啊切除伊嘛容易复发呢。啊所以讲，这方面吼，若有着这个病吼，实在是较麻烦。啊，毋过我讲的这方面就是讲你家预防就对啦吼。啊，平时上常在看到的是糖尿病啊。啊，糖尿病吼，咱怎讲去来保养？我会用提供一寡意见吼。第一，你若有糖尿病人吼。绝对是袂使食甜的啦，吼，这是大家拢知影啦，吼，尤其是饭，你就莫食白饭啊，食糙米饭。你若是想要食较济，你就是食糙米饭。你若食糙米饭，你的血糖一定会当控制来较好。啊，假如你想要食水果，你若是做脆干，你是当闲食来啊，食一粒，对，其中水来啊，也是两罐，伊是较袂互咱的血糖偏悬。虽然讲。来啊嘛是甜，啊毋过伊会当互咱的迄个较袂很负担，啊所以讲有一点仔帮助吼，啊再来就是讲，像讲人咧啉迄个沙巴仔茶啦吼，我认为即种会是有帮助。啊你若讲来拢讲我是做大吼，啊做做水干吼，毋知搁要食啥物吼，先食迄个绿豆茶，就是讲绿豆片咧，在洗洗。吼，啊用冷茶冲冲咧，啊你来家用用打，啊你来用迄个小个东西甲泡5分钟，安尼啉，这对血糖有点仔降的帮助，嘛有一点仔吼，啊所以从迄西瓜迄个2两块迄个吼，就是顶外红的迄号，你部分莫食，啊片下底皮迄嘛莫食，啊中间去蘸白白，吼，你蘸下米糕来做食。啊，再来就是山药，山药吼，这种物件会当补肾，所以你食吼，你的身体会较旺盛，啊，会当降血糖。我认为讲这种物件真可骗着恁食，啊，搁要歹食。啊，所以吼，阮所有患者吼，加食一寡山药，淮山就对啦，吼。这种片吼。伊的功用甲像的无同款，天的话，迄种山药，大概你拢用日本的吼，伊迄种的较会当帮助的迄个女性的，譬如讲更年期食，啊，伊食了较无迄种更年期的不舒服，吼，啊，伊爱加豆奶哦，伊爱加豆奶豆头哦，干那用山药吼做无够好，伊会是淮山，啊，落去加迄个豆奶，吼。啊，你若是迄个吼，咱要补肾的吼，当然伊即种的亲戚会当离水哦，会当离水，啊，而且佫会去通血，吼，啊，你若补血的吼，伊较补肾，伊会是食了，你会感觉胃肠较好，啊，迄个会较会兼顾着体力。你若较瘦的人，安尼食就会胖起来，伊的筋哦会较紧哦，吼，有的人有一个人，然后讲，你讲讲去运动，然后讲吼。因为因的翁吼，出去找别个查某人，伊足生气的，啊伊就吼，就拢袂惊袂困，啊就一直等，啊等了吼，伊就讲我一定无办法，我可能要翘起来，伊就去一条鱼走，啊伊就了，伊就讲我袂讲歹，啊还是我讲歹，啊你打出才会看，伊就想着讲哈，来食淮山，啊就食了吼，食了身体愈来愈好，都胖起来，伊较比较去一条较水的。啊，除了了迄个，伊个因为经过
一段时间了，心情就慢慢是开啊，所以就活较心嘛。所以讲，有这个代志，当初咧去受气，啊，我伊个事做，你就感觉无啥物啊。因为咱只要人拢爱活咧，爱做家己个心尔吼。啊，迄个就是讲，迄个面糕跟迄个面糕汤，应该嘛爱常来煮来食。这种个物件吼，对身体嘛有帮助。因为这种物件咱若同讲，常来控制啉吼，身体若高食会当轻微过，个人机会。啊，你若食了迄只，你讲迄个袂歹咯吼。啊，这个就是如果咱现在咱讲，我就要讲，迄是古话，我在现在要讲，古话。啊，你食迄种变态粥吼，即个有很多讲过，种五谷杂粮吼，对身体真好啦。咱吼家煮做迄个葱丸安尼，啊一礼拜吼来食3摆，吼安尼轮流食吼，然后60年轮流食袂歹。啊，你来准时苦瓜汤，吼，你来准时煮苦瓜，嘿，这有帮助，因为准时吼会顾胃肠啊，袂用保心啊。啊，你煮苦瓜放血糖袂歹，啊嘛袂歹食啦，吼，啊你来就差不多我讲的来啊嘛袂歹，啊搁一项做嘛嘛很保心咯，嘿，啊搁伊相有即个材料较袂贵价，吼，啊来当归、菜类、鱼肉，吼，我感觉讲对很小心，即几项拢袂歹，我感觉即摆的人吼。着糖尿病机会最大，啊！你若莫食伤油吼，若莫食伤油，咱就心脏的负担就较轻啦。啊，你就尽量咱特别你若有糖尿病吼，你心脏啦、肝脏着死，好会出问题。吼，啊，你是不最重要的啦。你今日家就死，后日家就清下。啊，所以讲吼，你就是不控制过来运动，咱的迄个血症吼，迄个。血症，啊，搁你神经较袂老化，较袂退化。你一个人若即阵时运动，啊，毋通互伊大苦。伊个糖尿病人控制了偌10年，啊，莫烦恼，啊，莫受罪，这最重要的咯。有个人拢搁怨叹讲，吼，食怎我人逐人拢好好，我着糖尿病。我拢甲伊讲，有个人吼，3日前着活跳跳，啊，3日后着死跳跳。为什么？心肌梗塞啊，心脏塌的啊。我讲啊，你长期糖尿病吼，你会当靠我保养，你搁会咧活过来10年啊。啊，你是咧怨叹啥物？吼，就是你若想讲你若有认真咧来保养，伊嘛是会一直维持足久啊。吼，啊，我感觉每一个人拢会衰老，啊嘛会死亡。啊，所以咱嘛是既有糖尿病，反正咱认真保养就好啦，迄嘛无啥物问题啊吼。嘿，啊，再来吼，我跳着咧讲着迄个按摩吼，啊，即马泡大菜，第一个代志，首先搓热，好，搓一搓之后呢，再搓到很热，然后贴在你的把手上贴着，好贴，然后再搓一搓，再贴，好，安尼，啊，然后这个把手贴之后，你开始按摩。第一就是讲你的眉毛先。好，按摩，好，按摩了，再来叫那个太阳穴，一个穴道至少要按20下，按摩之后再来将睛明穴再提起来，睛明穴姐姐再来心管家，你这个眉骨，咱眼睛上面先拢来做一个弧度的按过来，啊，下底将就在阳白，那个将从阳白穴就在提着来。好，那你来轮流做，好，这个到你的 L， 啊这量你就来的。我刚才讲应该有，这个是治疗嘛对吧？好，我刚才对他。做完诶，就不是拢规个写。咱编这学科时都真正咱人真心一手重点给服务员，
是强行咱家己来保护家己啊。所以咱过去有听前辈这咧讲，亲近世间天老路呢，伊有敢受到无人呢？伊有敢受到无？敢受到无人呢？绝对物件，寸光寸果呢，天感应哦。咱过去人有咧讲人咧做，天咧瞧，有咧瞧无？人古早人讲话，咱咧金色良缘，每句呢爱甲思考哦，爱甲思考有影无？咱咧做，天就甲咱瞧；咱做好，天就甲咱瞧好；咱做歹，天就甲咱瞧歹。每日时日节，就咧甲咱感知。人讲寸光寸果，天感应，有影无？咱有自信无？无自信啊，爱有自信，歹势人唔敢认啦啊！寸光寸果，天感应。若无呢，为出世来，身体就真臃肿。为出世来呢，真富贵，父母真有美丽，生我真富足，父母疼命命啊！为出世来呢，父母美丽较无，搁分担，搁唔爱紧张，搁来食，出世来足艰苦，像何况呢，出世来足艰苦，3、4岁会晓讲结婚，就爱讲做岁，所以我3、4岁感觉我人生呢真痛苦，到47岁，到36、36岁就多。我有这遮好的大人有行，上天放这多呢，无什么名气，无较踏实的名气。所以就到了后，阮上一年，阮规人做15人，上去就多。清口呢，再大人囡仔无讲，囡仔拢做人做事，大人15人呢，上37年拢是中名，清口的。咱今日要时多呢，大家爱动手，要兴趣呢爱大家动用，所以所以咱今仔日真正希望讲大家较踏实际，所以时间你换啦，人生最无情的，世间最无情就是时间。我虽然讲啦，阮老爸咧讲智慧无情，其实智慧要有情，火若咧做水，来到后摆来花，水若来土来动，压力来调，时间有法度。我爱要较久咧，我爱要较忠心咧，我要去接受咧，就拄法度。所以，咱学了准备作些，遇到了后，咱今日有心目的，就是要到世界大同，咱就是未来世界大同的成龙者，唔通未对咱的任务，也甲咱的目的。所以，咱记住了，咱就讲这马云大中篇，孔子呢，2500多年前做这个马云大中篇，要成这个大同，无可能成功，希望讲进化才成功。在国父也是同款国父在集天的时阵呢，有哪叫咱孔子这马云大中篇就咧随，在工作在政府机关呢，甲看拢有迄个马云大中篇，我请教迄工作人，话拢也唔知影了解讲马云。这大同篇内底意思是什么物件？写清楚。佮再来，你今仔日收到多位宗旨，咱今仔日在咧收到多位宗旨嘛，唔知无知影是。佮再来，这个清净经、心经，咱今日要收到呢，你按怎在成就到迄个成就目标，你按怎身体会当成功，爱清净。那阮人灵上清净，现在这个鬼确实真正有宝贵。所以这清净经就是老祖81种的这道德经呢，浓缩起来做清净经，用这个白话文足浅的，普通人遐读呢，意思就知影佮再就是心经，这点我们佛教呢，这咱之前的这个经文浓缩到成个心经，互咱大家当真正去了解。三藏书中的往世篇。要真正10几年，发到西方，要做转来，咱观世音菩萨用这个心经呢，互伊念，你好用这个心经，一直念，一直念，告诉保证你无妖魔鬼怪。所以较早咧书经呢，拄着真济妖魔鬼怪，到尾做转来用这心经来念呢，就呢安尼安然自在，会当顺顺转到咱中国。
所以心经呢，就是讲有用国内底经典非常济，以后呢，大家互相研究。今日咱大家好好，几点钟的中间呢较轻松的，若爱困的目睭面热热的，热住外口出来啊，唔通热住外口，唔通热住来面热，热住来面热，爱面爱消匀，越清，热住较唔出去，你要提神的，爱提神，所以下昼我直接甲恁分析图片，甲个工具图片呢，普通时12点少分，到1点就要开班，我带人讲，咱这老人大日15万，动作拢5万，直接差不多到9点半，10点半大家搁再休息，静一下，结果较袂爱困，这是直接的所在，所以希望恁大家轻松，比较较轻松的，比咱前较轻松、较快乐，道理听落，希望道理听落呢，咱这个修道的目标太出来，修道目标来出来呢，目标就有目标啦，有呢咱修道前头结实，无使咱讲今日来做啦，我真多感谢，非常难得的机会，这个宝贵物件呢，所以就是先讲袂了，最后大家身体健康，万事如意，快乐上班。咱的头发就咱保持就袂做了，是，所
吼，类似的官话吼，或者说听到话叫外王外满吼，咱做会员说这是下面的所在，然后或者叫做风雨有免听吼，这前所听，再来有咱现在的歌词吼，伊在现所传心爱，因咱的子孙后代非常的尊敬，而且就那个家里就咱在修道地主。但是呢，咱是啊轮回几年来呢，主要就是咱这人早爱看的分，因为现在呢，咱就是要分先做，那么咱就是只有这条分先做发条的，所以现在咱师傅打听我们比较分先做，听我神，但是咱头发是先做的，收费两张月息，伊咧安排迄个厝咧。只要咱若讲这歌词内底有重要咱脑筋，譬如着咱的脑筋除着咱伫咱的头外口遮咱十年吼吼，伊在迄个大开始要去找出现在的街内的这个车位，这是第一步。健康这个健康啊，健康，然后呢，咱是种做在看这是咱受到的关系。而且我记得你在你个用的当中，我有用的吼，唔通做讲健康啊，讲的是外口嘛，咱是为了讲的咱向外口推进的目标，对有恁样在一起。所以呢，在这里边，然后健康就是外口对外口是这叫做唔通做健康啊。再来好比万产又甘牌，咱来万产，这个甘牌是用那个较久的，因为就是在那个社会里面才面健康就是会超咱妈妈的不如意啦之前拖下来这边超咱我的妈妈的是不如意嘛，受到受了无在所咱子孙还在讲过年就过是该过年以上嘛，所以你相信以后这过年做大餐，咱呢个为了以前讲物件最改个大餐是平安，平安安会老百姓，老的啦，老较济大家都会做健康有的再来，你若有通过，咱出去你若有通过，修心灵开解拜神的人才开神，修心灵开解，以后都是不平将来，都是讲像安尼个大家清楚，因为咱人。这厝内底交的大环境，咱家庭是一个环境。那么咱都是这命运温嘛，地温出来是了主食在是了走动，所以呢，咱都是在厝内底特别比一个厝，这个都比一个厝，不知将来不知以后的经济如何，这是跟运出的差不多来。咱若是经过咱人咧会见嘛，会见的时阵安怎爱坚强，怎样啦？做人个坚强，坚韧分了较多咱即个有会好讲着这年对是代志拄好为外口是苦海即个内底是较多真分了较多来，这个内底你来然后再来道路，尼姑这正有有水在道路这条水。是补他人来这张是讲大家是相对，你看咱做其他其他咱就是咱的代志，你看其他你看咱的民国这样子，会使讲这个我有故事，但咱做其他咧咱是啊，如果其他咧咱是啊看，就是因呢，因为我做咱时代我出去咱做嘛，就摕着考虑来给他结果，然后会就是社会呢。就是讲，家咧才是这张，伙计才是这张来看无有几年来无几张，所以咧，你讲后生这你看国钱嘛，拄咱听着人讲咧国来看大声看师傅来叫老师所以咧，咱手在画开，你看老师的其他手老师好听着再来，元龙下地连理财我开始做嘛来看看收到爱拜神元龙下地就来放开看开看下地连理财，
康新闻会了解接受健康爱护治疗，所以刚才会记得查有万产，过去水饺店，过去社会大餐餐，是治安互人话太好诶，你若有盼望，收到联会债。这个就是记住吼，不知将来坚定来修诶，大海坚定，坚持坚定，从头发到来来来吼，道路义工坚强，来听吼，咱来听下看嘛听下就知啊吼，所以我今年来电话老师哦。光荣，我给你现在就在光荣下地，兵理财，他过来哦，明年在他后面是哦。画画，这次画画来比较少，这次画画要练手山，还是拿建筑，还会在旁边啊，衣服还出来了，衣服出来喽。道理假一点了解，变做只有这些听，你也听到下边的这里的这个我按下我的当风说，好，对，大家慢慢记啊，哈。
就是说的好听啦吼，所以他做较难听，笑会较好听，咱即摆来考验，咱的经验和看法来给咱做意见好，谢谢。再一次来鼓掌欢迎鼓励一下。上音度好不好？好，那下一次了啊。旅行开荒实用英文手册第一部分日常生活语句1点 Hello hi Hello hi 2点 Good morning 早安3点 Good afternoon 午安4点 Good evening 晚安下午3点以后5点 Good night
晚安睡前或晚上在简时用6点。 How are you? 你好吗？7点。 Fine, thank you. And how are you? 我很好，你呢？8点。 How do you do? 你好吗？用于第一次见面。回答一同。9点。 Nice to see you. 很高兴与你见面。10点。 I must be going now. 我必须走了。11点。 Have a nice day. 祝你有愉快的一天。2点。 I hope you had a good time tonight. 祝你有个愉快的晚上。3点。 Goodbye. See you. 再见。4点。 Pardon. 请再说一遍。5点。 Sorry. I don't understand. 对不起，我不懂你的意思。6点。 Please speak slowly. 请再说慢一点。7点。 Do you speak English? 你说英文吗？8点。 Thank you very much. 非常谢谢你。9点。 You are so kind. 你真好。20点。 You are welcome. 不用客气。21点。 Sorry. I am sorry. 抱歉。22点。 Excuse me. 抱歉，打扰一下。23点。 That's all right. 没关系。24点。 Never mind. 别放在心上。25点。 I agree. 我同意。26点。 That's right. 对。27点。 It sounds nice. 听起来不错。28点。 That's too bad. 太可惜了。29点。 I hope so. 希望如此。30点。 That's fine. 很好。31点。 Can you do me a favor? 能帮我个忙吗？32点。 Please fill in this immigration form for me. 请帮我填入境登记表。33点。 What should I fill in here? 这里要填什么？34点。 Please fill in the hotel name for me. 请帮我填旅馆名称。35点。 Please help me to fill in the declaration form. 请帮我填报税单。36点。 For house rent, should I go to U.S. immigration for registration? 租房子需要到移民局报备吗？37点。 What's the matter? 怎么了？发生什么事了？38点。 What for? 为什么？39点。 Where do you live? 你住哪里？40点。 Can you speak English? 你会说英文吗？41点。 Are you sure? 你确定吗？42点。 May I have your business card or address and telephone number? 请给我你的名片或是地址电话，好吗？43点。 Excuse me, how can I get to this address? 请问到这地址怎么走？44点。 How much? 多少钱？45点。 How far? 有多远？46点。 How long? 要多久？47点。 Do you have the time? 你知道现在几点吗？48点。 What time is it? 你知道现在几点吗？49点。 Is Mr. White at home?
怀特先生在家吗？50点。 May I speak to Mrs. Brown? 我找布朗太太。51点。 Could I visit you tomorrow? 我明天能拜访你吗？52点。 Are you free? 你有空吗？53点。 Please come in. 请进。54点。 Please put on these slippers. 请穿拖鞋。55点。 Make yourself at home. 请不要拘束。56点。 Would you like coffee or tea? 要喝咖啡还是茶？57点。 Some more crackers. 要不要再吃些饼干？58点。 I hope you like Chinese food. 希望你喜欢中国菜。59点。 Why don't you stay for night? 你何不在这过夜？60点。 Please stay longer. 请再久一点。61点。 I hope that you will come more often. 希望你以后更常来。62点。 You can come visit us anytime. 你可以随时来找我们。63点。 We certainly enjoyed your company. 和您在一起，我们十分愉快。64点。 Come visit us again. 要再来拜访我们。65点。 See you again. 再见。66点。 We just arrived from Taiwan. 我们刚从台湾搬来。67点。 May I use your telephone? Mine is out of order. 能不能借用你的手机？我的故障了。68点。 When you have time, please come over for a chat. 有空请过来聊一聊。69点。 Hello, sir. Is Mrs. Lee at home? 你好，请问李太太在家吗？70点。 I come from Dow Center. 我是盛唐来的。71点。 Could I visit him/her? 我能拜访他吗？72点。 You are our good friend. 你是我们很好的朋友。73点。 Thank you for your help. 谢谢您的帮忙。 I appreciate your kindness and support. 很感激你的照顾。 Please come to Dow Center when you have time. 有空请常来盛唐。74点。 Can you come here to study the Buddhist religion? 请来学习礼节。75点。 Please come here and study the truth when you have time. 有空请来研究道理。76点。 Today our teacher will talk about the good truth. 今天我们讲师要说很好的道理。77点。 If you have any questions about Tao, please ask me. 有任何问题可以提出。78点。 I greatly appreciate you giving me a chance. 感谢你给我这个机会。79点。 This is our first time to be here. 我们初来此地， Language is not easy for us. 语言不通顺， Please help us. 请多帮忙。80点。 Thank you for your kindness. 感谢慈悲。81点。 All thanks to the Lord. 感谢上天。82点。 Could you invite more people to come to our center?
请您多找人来佛堂好吗？83点。 All of your family are doing charitable things. 你们家都在做善事， Such people and family will be blessed with happiness and health. 上天会保佑这样的人幸福健康。84点。 The Lord will help the people who do charitable things, because they had merits. 上天保佑善人，因为他们